Good afternoon. It's my pleasure to welcome you here, the session of Track B4. I'm Hae-Ryun Kang, President of the Korea Foundation for the Advancement of Science and Creativity, or KOFAC. As a part of Global HR Forum 2012, this session focuses on the topic of donation for education and welfare through sharing. Education is the best kind of sustainable welfare, and donating for education or philanthropy in education is one of the best ways to cultivate creative leaders for the future. This session introduces various types of educational welfare and explains how private programs can support sustainable donation for education. For the last 3 years, the Center for Educational Donation of KOFAC has engaged in various activities to promote public awareness of donation for education. For instance, in order to link contribution of corporations and schools more effectively, our center has supported activities such as matching donators and students, promotions, and program development. Also, it has actively supported the contribution of college students in donation for education. I'm glad that we have a chance to talk more about educational donation once again following last year's session. This session consists of 4 presentations by distinguished scholars. Before we start, I'd like to introduce our speakers. Please welcome them with a big applause when introducing each of them. The first speaker will be Dr. Gap-Soo Lee. He is an expert in corporate social contribution activities, and he is currently a research fellow of Corporate Citizenship Research Department at Samsung Economic Research Institute. Our next speaker will be Dr. Julia Hawkins. She is Deputy Director of the Millennium Mathematics Project at the University of Cambridge. She has been learning a special volunteering program with Cambridge University students, which is called Stimulus. And next speaker will be Dr. Jung-Eun Chun. He is a world-famous scholar in mechatronics. He is currently professor of mechanical engineering at the MIT and director of the Laboratory for Manufacturing and Productivity. Finally, I'd like to introduce Professor Kunihiko Ushiyama. He is a professor of the School of Political Science and Economics at the Meiji University. He also supports various educational welfare projects through social cooperation in Japan. And now each presentation will last for 20 minutes. First, Dr. Gap-Soo Lee is going to review various donations for educational activities in Korea and introduce a Samsung Dream Class as an example. He will talk about how the Samsung Dream Class contributes to expand education opportunities for underprivileged students and how it serves as a model for cooperating in effective social contribution activities. Now I'd like to invite Dr. Lee to the podium. 예, 좀 전에 소개받은 삼성경제연구소의 이갑수입니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 영어도 조금은 할 줄 압니다만은 그래도 마더텅이라는 게 모국어이기 때문에 좋아서 우리말로 발표를 하겠습니다. 저한테 주어진 시간이 20분이고요. 제가 오늘 말씀드릴 토픽은 제목이 이제 Dream Class Initiative라고 해서 저희가 최근에 제가 지금 이 밥을 먹고 살고 있는 삼성그룹이 올해 들어서 이제 론칭을 한 그런 교육 일종의 기부, 교육을 통한 어떤 사회에 대한 어떤 공헌 이런 프로그램을 중심으로 오늘 말씀을 드리겠습니다. 그렇지만 그 말씀
말씀을 드리기 전에 왜 저희가 이런 거에 대한 관심을 갖게 되는가라는 것을 간략하게 한번 말씀을 드리고 이 드림 클래스를 좀 소개를 해드리겠습니다. 우선 첫 번째 이 배경인데요. 우리나라의 어떤 교육 현실 또는 교육의 어떤 불평등의 어떤 어려운 상황, 그리고 또 한국 정부의 어떤 여러 가지 노력, 그 다음에 삼성이 교육과 어떤 관계를 맺고 있는가를 아주 간략하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 사실 이 교육 불평등이라는 문제는 동서고금을 막론하고 하나의 큰 숙제라고 할 수가 있겠습니다. 아무리 소위 말해서 이 분배가 잘 돼 있고 좋은 어떤 교육제도를 갖고 있는 나라라 하더라도 교육의 불평등을 전적으로 해소하기는 쉽지는 않겠죠. 한국에서도 마찬가지가 되겠습니다. 여러 가지 어려움이 있습니다만은 특히나 최근 들어서 소위 말하는 그 빈부의 격차가 나아질 기미는 아직 보여지지 않고 있고, 그리고 그에 따라서 특히 이 교육에 미치는 영향이 심각하다. 예전에 이 개천에서 용난다라는 말씀이 있었습니다만 최근에는 그런 사례를 발견하기 쉽지 않은 그런 어떤 상황을 여러분들도 아마 잘 알고 계실 거라고 생각을 합니다. 그런 어떤 사회적인 소위 말하는 어떤 그 사회 경제적인 레벨에 따라서 후대의 여러 가지 교육의 그 불평등이 이렇게 이어지는 그런 것들을 좀 조금이나마 한번 줄여보고자라는 그 여러 가지 논의들이 많이 지금 있는 것 같습니다. 그래서 한국 정부도 제가 좀 이따 말씀드릴 드림 클래스와 유사한 그런 프로그램도 하고 있고, 또 다양한 여러 가지 재정적 그 다음에 여러 가지 또 어떤 프로그램을 통해서 교육의 불평등을 조금이나마 완화하고자 많은 노력을 하고 있습니다. 그렇지만 좀 전에 말씀드린 것처럼 소위 말해서 이 소득의 어떤 격차를 해소한다는 게 쉽지 않고, 사실 소득의 격차를 해소하는 것보다 더 중요한 것이 소득의 격차가 불가피하다면 교육의 어떤 그 격차는 발생하지 않게끔 노력하는 것이 이제 주요 어떤 그 정부를 포함한 사회의 어떤 그 구성원들이 같이 고민을 해야 될 부분일 텐데, 이런 것들을 고민하기 위한 어떤 그 시도라고 제가 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 참고로 잘 보이실지 모르겠습니다만 OECD의 자료를 좀 제가 잠깐 가져왔습니다. 이 막대 그래프를 보시면 밑에 이제 연한 그 하늘색이 있고요. 위에 이제 쥐색으로 되어 있는데, 쥐색이 뭐냐면 소위 교육을 받을 때 사적으로 지불하게 되는 어떤 사적 지출을 말합니다. 교육에 있어서의. 근데 우리나라를 보게 되면 이제 제가 빨간색으로 원을 해놨습니다만 다른 OECD 국가들 대비 사적 교육비, 사적 지출이 좀 높은 편입니다. 요거는 지금 이 슬라이드를 제가 2개를 이제 가져왔는데요. 그러니까 초, 중, 고등학교, 그 다음에 고등교육, 대학을 막론하고 우리나라가 다른 OECD 국가들과 비교했을 때의 사교육 비중이 좀 많다고 알려지고 있습니다. 그래서 이런 어떤 현실을 갖다 여러분들 같이 한번 공유하시면서 제가 말씀을 드리기 위해서 이런 슬라이드를 한번 소개를 해드립니다. 자, 그러면 삼성이 왜 이런 교육 기부에 관심을 갖게 됐느냐? 아마 많이들 들어보셨을 겁니다. 삼성하면 떠오르는 것은 인재제일, 삼성하면 떠오르는 것은 사업보국, 이런 말들을 아마 많이 들어보셨을 거라고 생각을 합니다. 여기서 사업보국도 사업보국이지만 인재제일이라는 어떤 경영 철학이나 이런 것들은 이 삼성그룹 내에서 대단히 중시하는 그런 어떤 철학이 되겠습니다. 이러한 철학이 마치 여러 이제 소위 말하는 뛰어난 죄송합니다. 뛰어난 어떤 기업이나 또는 어떤 여러 그 기관에서 일하는 아주 탁월한 인재들만을 생각하는 것이 인재제일이다라고 이해가 될 수가 있을 겁니다. 그렇지만 최근 들어서 삼성이 그러니까 혜택받지 못하는 상대적으로 이제 저소득층이라든지 취약계층을 위한 어떤 그 교육 프로그램을 만드는 것이 사회에 기여하는 조그마한 어떤 역할이겠다라는 생각을 갖고 저희가 그 다음에 말씀드릴 드림 클래스라는 프로그램을 기획하게 되었습니다.
동영상을 하나 보시도록 하겠습니다. 드림클래스는 저소득층 자녀의 교육 격차 해소를 위해 삼성이 마련한 방과 후 영어 수학 학습 지원 사업입니다. 이번 사업은 한국의 교육 양극화 문제에 우선적으로 관심을 두었으며 저소득층 자녀의 실질적인 학업 증진을 지원할 것입니다. 인재와 기술을 바탕으로 하는 삼성의 경영 이념은 물론 상생 추구라는 삼성의 핵심 가치를 고려할 때 저소득층 교육 분야는 최우선으로 검토해야 할 사회공헌 활동이기 때문입니다. 드림클래스의 강사들은 대학생으로 구성되어 있습니다. 삼성은 해당 대학교에 장학금을 지원함으로써 대학생의 사회봉사 정신과 리더십 함양을 통해 인재 양성을 도모하는 한편 부분적으로는 대학 등록금 문제 해결에도 기여하는 효과를 기대하고 있습니다. 학생들을 인터뷰한 결과 학생들이 굉장히 많은 긍정적인 생각을 갖고 있고 나도 이러한 선배들과 같은 전철을 밟아서 한번 멋지게 인생의 꿈을 펼쳐보겠다는 그런 희망에 젖어 있는 건 사실입니다. 아이들 스스로가 부족하다고 생각했을 때 도움을 필요한 아이들이 있는데 사실 형평상 학원을 가고 싶어도 못 가는 아이들이 있거든요. 그럴 때 어떤 손을 내밀어서 잠깐만 도와준다면 많이 발전할 수 있는 도약의 계기가 될 수도 있죠. 지난 2011년 교과부와 협의를 통해 각 대학에서는 우수 대학생 교사를 선발했고 연수 과정을 통해 성공적인 수업을 위한 시뮬레이션을 마쳤습니다. 대학생들이 중고등학교 아이들 정말 공부를 하고 싶은데 그렇게 혜택을 받지 못하는 아이들에게 충분히 도와줄 수 있으면 여건이 있는데 이게 지금 끈이 없기 때문에 힘들어요. 이제 삼성은 이들의 꿈을 구체화시키겠습니다. 삼성은 모두의 꿈이 이루어지는 행복한 세상을 만들겠습니다. 한 3분 정도 되는 동영상을 보시니까 사실은 지금부터 말씀을 제가 안 드려도 개략적인 느낌은 받으셨을 거라고 생각을 합니다만 제가 이 동영상을 만들 때 좀 관여가 됐었고 제가 이 프로젝트를 기획하고 임플리멘테이션 하기 전까지 관여를 했었기 때문에 각각에 대한 얘기를 좀 한번 말씀을 드려보겠습니다. 우선 아까 동영상에서도 나왔습니다만 일단 이게 애프터스쿨 프로그램입니다. 그러니까 지금 대상은 중학생들이고요. 중학생들을 대상으로 그 주요 과목인 영어와 수학을 방과 후에 가르치는 건데 이제 물론 저소득층 취약계층 학생들을 대상으로 하기 때문에 저희가 무료로 제공을 하고 있습니다. 근데 지금 보면 우리나라의 정부에서도 방과 후 학교라는 프로그램을 좀 하고 있습니다. 근데 이게 시간대가 정규 수업이 끝난 다음에 저녁 먹기 전 시간에 영어 수학을 포함해서 다양한 과목들을 지금 제공을 하고 있습니다. 근데 이제 저희가 밑에 요 슬라이드 밑에도 나와 있습니다만 작년 말에 교육과학기술부와 MOU를 체결을 해서 이 프로그램을 올해 정식으로 론칭을 했습니다. 사실 처음에 저희가 이 프로그램을 기획할 때에 정부가 하는 프로그램과 쫑이 나면 그거는 좀 어떨까라는 그 고심을 좀 했었습니다만 저희 내부적으로 방과 후 학교에서는 다양한 프로그램을 제공을 하고 있지만 정말 어려운 학생들 같은 경우에는 주요 과목이나 정말 이런 어떤 핵심적인 과목의 어떤 접근성이라고 할까요? 좀 어려운 말 써서 죄송합니다만 어떤 액세서빌리티를 좀 실질적으로 높여주는 것이 그네들을 진정으로 원하는 하나의 좋은 방법이 아닐까라고 생각을 해서 저희가 페어 스타트라는 말로 이런 프로그램의 어떤 취지를
한번 규정을 해봤습니다. 아까 저 동영상에서 잠깐 이 컨셉이 나왔습니다만, 저희는 중학교와 그 다음에 대학과 그리고 학생들이라고 하는 중학생들이죠. 그리고 강사로서 저희가 대학생을 갖다 이제 이 채용을 해서 하는데, 중학교와는 저희가 여러 가지 다양한 협의를 하고요. 그리고 이 대학에는 이러한 어떤 어려운 학생들을 6시 이후에 밤 시간에 가르쳐 줄 수 있는 그런 어떤 의욕 있는 대학생들을 좀 선발해 주세요라고 저희가 이제 요청을 하고요. 그래서 중학생과 대학생이 매칭이 되면 저희는 대학에 장학금조로 장학금을 지급을 합니다. 그러면 그 해당 대학에서 그 학생에게, 대학생에게 어떤 학자금조로 그거를 지급하는 그런 프로그램을 저희가 설계를 하고 있습니다. 그래서 크게 저희가 3가지 컨셉을 갖고 있는데요. 하나는 뭐냐면 주중 프로그램입니다. 주중 프로그램이 있고, 또 한 가지는 주말 프로그램이 있고, 마지막으로 방학 때 어떤 여름방학, 겨울방학에 캠프를 운영하는데, 왜 이렇게 3가지 캠프, 3가지 어떤 유형을 가지고 저희가 진행을 하느냐. 소위 주말 프로그램 같은 경우에는 전국에 대학들이 많이 있습니다만 대학이 아주 곳곳에다 깔리는 것이 아니기 때문에 대학생들을 활용한 강사인 대학생들이 찾아가기가 어려운 문제가 있습니다. 그래서 대도시들 같은 경우에는 주중 프로그램을 저희가 운영을 하고 있고, 그 다음에 중소도시라든지 하는 곳에는 주말 프로그램, 그리고 서머 캠프나 윈터 캠프 같은 경우에는 산간벽지, 도서 산간벽지의 경우에는 저희가 아예 집중적으로 방학 때 이렇게 모아서 학생들을 가르쳐 주겠다라는 그런 프로그램을 저희가 좀 기획을 하고 올해 3월에 시작을 했습니다. 그래서 현재 저희가 이제 한 5,000명이 넘는 중학생들이 이 프로그램에 지금 등록해서 프로그램에 지금 참여를 하고 있고요. 현재 저희가 15,000명이라는 숫자가 밑에 이제 있습니다. 이 15,000명이라는 숫자는 우리나라의 중학생들 중에 좀 상대적으로 어렵다라고 저희가 파악하고 있는 그 숫자의 어떤 모수가 되겠습니다. 그래서 이러한 어떤 학생들이 원하고 이들 학생들과 이제 매치가 될 수 있는 대학생들을 저희가 잘 매치시키면은 지속적으로 이런 프로그램을 실시할 계획을 갖고 있습니다. 근데 우리가 그런 말이 있죠. 왜 교육학을 하시는 분들 말씀 들어보면 학생의 어떤 수준과 학생의 어떤 교육의 질은 선생님을 넘어설 수 없다라는 말이 있습니다. 그래서 교사를 선발하는 것이 대단히 중요하다고 저는 생각을 했는데요. 우선은 처음에 출발점에서 나름 유수의 어떤 대학에서 기본적인 어떤 아이들을 가르칠 수 있는 그 능력을 갖고 있는 대학생들을 선발을 하는데요. 단 영어나 수학을 잘 알고 그걸 갖다 이렇게 테크니컬리 가르칠 수 있는 그런 능력뿐만 아니라 사실은 저소득층이나 취약계층의 중학생들을 이렇게 모아서 저희가 가르치다 보면 뜻하지 않은 많은 어려움들이 사실은 있습니다. 넉넉한 중산층에 있는 중학생들이나 고등학생들을 가르칠 때와는 비교할 수 없는 여러 가지 어려움에 맞부딪히게 될 경우가 있습니다. 그래서 어떤 리더십이라든지 또는 어떤 열정이라든지 또는 여러 가지 문제점들이 발생했을 때 그걸 갖다 이겨내고 학생들과 더불어서 극복해 갈 수 있는 어떤 그런 소위 소통 능력이라든지 이런 다양한 어떤 소질들을 갖다 저희가 보고 대학생들을 저희가 이 선발을 하고 있습니다. 그래서 이러한 대학생들을 선발한 후에 의욕이 있고 열정 있는 대학생들이 하더라도 여러 가지 그런 미리 알아둬야 될 어떤 그 주의할 사항들을 좀 숙지를 시킨 후에 현장에 저희가 보내서 그 어려운 중학생들을 태클할 수 있게끔 저희가 하고 있습니다. 그래서 몇몇 이 대학생으로 구성된 교사들이 하는 말을 제가 한번 따왔는데 이게 중학생들, 어려운 계층에 있는 중학생을 이렇게 모아놓고 가르친다는 게 참 이렇게 어려운 줄은 몰랐다라는 토로를 하는 그런 이 교사들도 있었고요. 그 다음에 이 가르치다 보니까 중학생들이 이 가르치는 대학생 교사, 언니 오빠, 누나 형 이런 대학생들을 자기의 롤 모델로 생각하면서 인생을 설계하는 그런 사례들을 느끼게 될 때 아주 보람을 느낀다라는 이야기를 어떤 대학생들이 하는 걸 이렇게 우리가 볼 수가 있었습니다. 그래서 이러한 어떤 프로그램이 비단
그냥 어떤 기술적인 영어 수학을 가리키는 수준이 아니라 어려운 학생들을 가리킴으로써 가리키는 대학생들도 변화할 수 있는 그런 어떤 그 하나의 좋은 그 계기가 될 수 있으면 좋겠다라는 생각을 저희가 갖고 있습니다. 그럼 학생들은 어떤 변화가 있었을까요? 우선 두 가지입니다. 하나는 아카데믹한 어떤 그 학업적인 어떤 성과가 있고요. 그 다음에 보면 학업 외적인 성과가 있습니다. 학업적인 성과를 보시게 되면 출석률이 저게 그렇게 중요할까라고 생각하실지 모르겠습니다만 사실 무료로 교육을 받고 하면은 그냥 이렇게 긴장감이 떨어질 수가 있고 그러는데 그럼에도 불구하고 출석률이 80% 후반 거의 90% 가까이 된다는 걸 보고 저희가 좀 나름 뿌듯함을 느꼈고요. 요 지금 테이블에 나와 있는 학업 성과에 향상된 것은 저희가 작년 12월, 2월부터 한 3개월 정도 시범 사업을 한번 실시해 봤던 그 결과를 제가 소개를 해드리는 것인데 3개월간의 어떤 시범 사업 결과 전체적인 어떤 학력이 대략 한 20% 이상의 성장, 어떤 향상을 보여왔다라는 것을 말씀을 드리고자 하는 것입니다. 두 번째, 학업 외적인 성과인데요. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 내가 저 가르치는 형, 누나, 오빠, 언니 이런 대학생들을 보고 내가 저런 사람이 되고 싶다라는 느낌을 중학생들이 갖게 됐다는 것이 저는 상당히 고무적인 일이라고 생각을 합니다. 그런 류의 학업 외적인 어떤 성과들이 나타났다는 점을 말씀을 드리고 싶고요. 이 슬라이드는 이제 저희가 이 어떤 프로그램을 올해 3월부터 실시한 이후에 많은 언론들이 고맙게도 좋은 평가를 해주셨습니다만 그 일부 어떤 기사를 한번 제가 따와 본 것입니다. 한번 참고를 하시면 될 것 같고요. 아까 왜 제가 주중 프로그램과 주말 프로그램 그리고 방학 집중 캠프를 말씀을 드렸는데 올해 이제 3월에 이 프로그램이 정식으로 론칭이 됐기 때문에 출범이 됐기 때문에 올해 여름에 그런 도서상간벽지에 있는 어려운 이번에는 이제 충남 전남북 쪽의 도서상간에 있는 중학교 2학년생들을 저희가 이렇게 모아서 서울대를 이 배경으로 해서 이제 가르쳤는데요. 한 3주 프로그램을 가졌고요. 한 300명 정도가 대상됐습니다만은 이네들이 영어 수학도 영어 수학이지만은 중간중간에 이 학생들에게 꿈을 안겨줄 수 있는 여러 가지 다양한 액티비티를 저희가 끼워 넣었었습니다. 무슨 발레 공연도 있었고, 그 다음에 대학생 그 형, 언니, 오빠, 누나들과의 어떤 진솔한 시간을, 이야기의 시간을 가질 수 있는 그런, 어떤 기회도 저희가 제공을 했었고요. 이런 어떤 다양한 프로그램을 저희가 지금 하고 있습니다. 그래서 올해 3월에 지금 시작했기 때문에 한 반년이 살짝 지나가고 있습니다. 아직 갓 시작한 어떤 어린 아기라고 생각을 저희는 합니다. 그래서 오늘 여기 참석해 주신 많은 분들, 그 다음에 또 우리 또 호스트가 되신 이런 어떤 언론이나 여러 사회 많은 구성원들께서 이런 프로그램을 같이 하고 동참하고 널리 알릴 수 있는 그런 어떤 역할을 해주신다면은 제가 오늘 여기에 참석해서 그 말씀을 드린 어떤 커다란 어떤 보람이 있다고 저는 생각을 하고 싶습니다. 이상 저의 말씀을 간략하게 드렸습니다. 고맙습니다. Thank you, Dr. Lee, for sharing a valuable example of Samsung. Thank you. Now, Dr. Julia Hawkins will present regarding a community-based volunteering program stimulus done by Cambridge University students, which has been run for 25 years. She will give us an insight for directions for developing educational donation programs by college students as a way to enhance students' potential through volunteering. Hello. Firstly, I just want to say thank you so much for the opportunity to address the forum. I'm honoured and delighted to have been invited to speak. And I am also
delighted particularly to be taking part in the session moderated by Dr. Kang, President of COFAC. We had the honor of hosting an official visit from Dr. Kang and her COFAC colleagues over the summer in Cambridge University, and we are great admirers of the work that they do. So I'm here today to talk to you about a volunteering program that we run called Stimulus, but I wanted to start by just putting this in the context of who we are and what we do. I come from the Millennium Mathematics Project at the University of Cambridge, which is an outreach project supporting school education from the ages of 3 to the age of 19, so from kindergarten to elementary school to high school. And it was set up as a collaboration between the faculties of mathematics and education at the University of Cambridge. And we have a wide range of activities and programs. Our particular focus, perhaps the largest part of our activity, is online programs supporting maths education. And we do this by providing free resources designed to develop problem-solving skills, particularly strategic thinking, mathematical thinking. The online resources are accompanied by teacher notes. So this is our largest program, the Enrich program, which focuses, as I said, on developing problem-solving skills. And these resources are designed to be used by teachers in the classroom. We also have a program of colleagues of mine, staff, who will visit schools around the UK and also internationally to run hands-on workshops presenting creative means of approaching mathematics education. So they will present hands-on physical activities, again with a focus on developing strategic thinking skills and mathematical understanding, and promoting enthusiasm and excitement about mathematics. And we back up these programs with a large-scale focus on teacher professional development. As the previous speaker, Dr. Lee, has said, education is only as good as the teacher. Education, perhaps more than any other field, relies upon human capital. And so, in order to have inspirational education, you need inspired and inspiring teachers, and we try to support that development. So I hope that that very brief introduction has given you some idea of what it is that we do. I am here particularly in this session to focus on donation for education. And I think it's important to recognize that there are different forms of donation for education. One form, and you've just seen an excellent example in Samsung's program, is corporate philanthropy, donating resources, funding, staff time, expertise to supporting educational programs. This is something that's very important to us. We are almost entirely reliant on funding from corporate philanthropy and also charitable trusts, educational charity trusts. We are not a government program. We are a program within a university. The setup is similar to an NGO. And so we are enormously grateful that there are so many visionary companies who are interested and enthusiastic about getting a social return on the investment of their expertise and their funding. But what I'm here to talk to you about today is particularly another side of donation for education. I'm here to talk to you about individual volunteering, about the donation of individuals' time. And we have two programs that we are involved in that particularly exemplify this approach. The first is online. We call it Ask Enrich, in which University of Cambridge students volunteer to act as online mentors and online guides and teachers.
answering questions about mathematics that are posted on our web boards by users around the world. The second is a face-to-face program, Stimulus, and it's this that will be the focus of my presentation. So Stimulus creates placements for volunteer Cambridge University students who go into local schools. They go into local primary and secondary schools, elementary and high schools, to help with maths, science, and technology classes. And I think perhaps the major difference between Stimulus and the many excellent programs that I know that Korea already has is that in Stimulus, the students receive no kind of tangible monetary or academic reward or credit for what they do. So they are purely volunteers. They are not paid, they do not receive credit, and I will come back to that in a moment. They go into schools to work under the direction of the class teacher, supporting maths and science and technology classes. They might work as teaching assistants for the whole group. They might help individual pupils, so perhaps a pupil who is very able and needs more extension activity, or equally a pupil who is struggling with a subject and needs extra support. Or they might take a small group under the direction of the teacher and work with them on a complementary activity. Or, as I say, they may simply be another presence in the classroom. And each year we place around 250 placements. So we are talking, each of those placements involves the student volunteering for 1 hour a week for a full university, 1 afternoon, a week for a full university term. So we are talking about the donation in total of around 4,000 hours of students' time each year to help local schools. So for the schools, for the pupils involved, the benefits are quite clear. They are receiving extra help. They receive specialist subject knowledge. And here, perhaps it is worth commenting that Cambridge University is one of the most academically selective universities in the UK. It is extremely competitive. And so the students who are at Cambridge are going to be among the highest achieving of their peer group. They really are some of the best, if one can use that word, students in the UK of their age group. And it is enormously motivating, and teacher feedback comments on this again and again. It is enormously motivating for the school pupils with whom they are having contact to see these very high achieving students who are so passionate about their subject that they have chosen to spend their time going into schools and helping others to learn mathematics, science, and technology. And therefore they provide very positive role models. And this is something that the teachers involved in the scheme comment on again and again, the benefits of those positive role models. But I mentioned at the beginning that Stimulus students receive no monetary or academic credit reward. And so you might well ask, why in that case would anyone volunteer? What is it that motivates a Stimulus volunteer to take part in the scheme? Well, it does have benefits. The first of these is a tangible benefit. It develops transferable skills that will be enormously useful to the volunteers in their future career. And in our evaluation, again and again consistently, around 80% of Stimulus students say that their Stimulus placement has made them more confident.
Around 74–75% say that it improves their communication skills. Over half say that they're better at taking the initiative. And these leadership skills, these communication skills are, of course, something that employers will prize highly. But as well as those transferable skills, one other benefit that perhaps might take some by surprise is that the volunteers comment again and again in our evaluation that the process of teaching others has developed their own subject knowledge. And for very high-achieving university students, you might think that that is strange. How can teaching an elementary class help develop your own subject knowledge? But to those of us who are involved in teaching, of course, it is clear that you cannot teach a subject unless you understand it thoroughly, and that the process of explaining to someone else demonstrates those areas that you might not have thought about before. And discussion is such an important part of effective pedagogy. And peer-to-peer support in any form, I think, can have huge value as a teaching tool, even for the mentors as well as the mentees. So, for example, one of the students taking part in the stimulus scheme commented that talking to 8-year-olds about how temperature works really makes you think about your understanding of the physical world. Even more importantly, all of the students who take part comment on their enjoyment of the scheme. So they do feel a sense of social purpose, a sense of reward. And that altruistic benefit is, I think, the prime motivation for why most students take part. They comment again and again that they have a wonderful time. They really enjoy their placement. They look forward to it. And many of them also comment that they find it very valuable in the intensive and quite high-pressure world of a competitive university to have an afternoon each week where they get out and they have a sense of perspective and a certain distance from the hothouse atmosphere. But our main focus in setting up the stimulus scheme, and the main reason why it was set up 25 years ago now, was in order to encourage maths and science graduates to enter teaching and to give a taster of what teaching might offer as a career. You may be aware that in the UK there has historically been a significant problem with encouraging the recruitment of mathematics and science graduates into teaching. And Stimulus has been enormously successful in this regard. Although, of course, the volunteers are a self-selecting group who are likely to be more interested at the start in teaching, over half of them comment that they are more likely to teach after taking part. And in fact, last year, over half of the final year stimulus scheme undergraduates, those in their final year, went on to a teaching scheme afterwards. Very briefly, I wanted to give you an idea of how the programme works. We have a part-time salaried coordinator. Creating 250 placements each year is actually quite a lot of work. And their job is also to provide training for the student volunteers. But we find it essential also to have the volunteers themselves closely involved in the planning and the recruitment, and they are part of the sustainability of the scheme as it continues. So to conclude, I would like to talk about some of the lessons that we have learned in the operation of the scheme. And these lessons perhaps are transferable to other countries' experience as well. The most important part is planning. And when we say planning, you may think, of course, of the planning of the placements, and that is essential and very important. But there is another aspect to planning as well.
And that is that we have found that it's essential for the efficient and successful operation of the scheme for the teachers, the school teachers, to plan to use the expertise of the students in the best possible way. And so this scheme demands commitment, both from the volunteers, but also from the schools into which they enter. It is partly an opportunity for the student volunteers to donate their time, but it is also a training opportunity for them to learn about teaching. And the school teachers, therefore, themselves have a significant responsibility as a mentor and an educator of a potential teacher in the future. Training, of course, is very important. We provide pedagogical training for the students. And finally, the most important lesson is communication too, that everyone should be able to communicate their needs and their wishes. I hope that that has given you some idea of what the stimulus scheme entails. And I hope also that if you yourselves have an opportunity to volunteer, that you will take that opportunity. I firmly believe, as Dr. Kang says, that donation for education, being able to give your time, is not only the best welfare, but is also enormously personally rewarding. For all those of us who have had and benefited from great opportunities, I believe it is our social duty as well as a social privilege to be able to give some of that opportunity back to others, to the community. Thank you again for listening. Thank you, Dr. Hopkins, for your very insightful presentation. Now, Dr. Jung-Woon Chun will deliver how to develop and share high-quality educational resources by introducing MIT OpenCourseWare. It will show how content-based education donation can expand an outstanding network. Since most of you must speak Korean, I'll make a presentation in Korean today. 만나 뵙게 돼서 감사합니다. 일단 저를 이런 자리에 초대해 주신 한국과학창의재단께 감사드리고, 그리고 제 오늘의 프레젠테이션을 도와준 OCW 스태프께도 감사를 먼저 드리겠습니다. 저는 우리 강 이사장님께서 소개해 주신 대로 저희 이름은 천정훈이고요. 지금 저희 직책은 MIT에서는 생산기술연구소의 소장, 그다음에 기계공학과 교수, 그리고 요즘 최근 들어서 MIT 코리아 프로그램의 디렉터를 맡았습니다. 그래서 요즘 유행하는 싸이의 말춤을 이용해서 MIT를 광고할 수 있는 비디오 테이프를 요새 작성하고 있는데, 그것을 제가 서포트하기로 결정했습니다. 여기 계신 분들 중에서 혹시 OCW에 대해서 들어보신 분 계신가요? 네, 몇 분 안 되시는 것 같네요. 여기 OCW에 들어가 보셨어요? 네, 거기 들어가서 재료를 써보셨어요? 네. 지금 저희까지 이따 말씀드리겠지만 OCW를 비슷한 분이 125 밀리언이 있습니다. 여태까지. 그래서 세계를 통해서 여러분들이 이제 찾아보셨는데, 제가 오늘 말씀드리고 싶은 것은 저희가 어떤 그런 아이디어가 생겼고, 그 다음에 어떻게 아이디어를 디벨로프해서 임플리멘트를 했고, 그 다음에 그거의 임팩이 어떻게 되고, 그 다음에 저의 미래의 계획이 어떤지 그거에 대해서 설명을 좀 드리겠습니다. 여기 오신 분들 계신 거 보니까 상당히 젊으셔서 잘 모르실지 모르지만 2000년에 미국에서는 닷컴 붐이 있었습니다. 그러니까 뭐든지 닷컴 회사만 만들면은 다 멀티 밀리어네어가 될 것 같아서
모든 학교에서도 그 닷컴을 만들어서 어떻게 하면은 그 돈을 벌 수 있을까. 그래서 그 MIT에서도 그때 그 프레지던트가 척 베스트였었는데 그 커미티를 만들었습니다. Lifelong Learning Committee라고 그래갖고 우리도 그러면 이런 지금 새로운 인터넷이라는 기술이 나왔는데 그 기술을 이용해서 어떻게 우리가 그 교육을 더 잘 시키고 그다음에 그거로 해서 어떤 그 비즈니스 오퍼튜니티도 열 수 있을까 한번 생각을 해서 얘기를 해라. 그래갖고 이제 커미티를 만들었는데 그때 그 커미티가 생겼을 때 많은 사람들 생각에 혹시 그 MIT.com이라는 회사가 생겨갖고 MIT에서는 앞으로 등록금을 받지도 않고 학교를 운영할 수 있지 않을까 하라는 그런 기대들도 사실은 있었습니다. 그래서 그 커미티에서 보면서 하면서 이제 뭐 맥킨지라든가 부잘렌 같은 그런 컨설팅 회사도 써갖고 그럼 어떤 비즈니스 모델로 하면은 이런 그 인터넷을 써서 우리가 그 교육하는 거로부터 그 프로핏을 만들까 해갖고 이제 열심히 그 스터디를 했는데 1년 정도 지난 다음에 결론은 돈을 벌 수 없다였습니다. 그래서 그때 그 리포트가 한 10인치 thick한 그 리포트를 썼는데 돈을 벌 수 없다. 근데 돈을 벌 수 없다는 게 모든 사람이 못 번다는 게 아니라 MIT는 벌 수 없다. 왜냐면 MIT의 그 유니크니스 때문에 벌 수 없다. MIT는 학생이 10,000명밖에 안 됩니다. 그다음에 교수가 1,000명. 그다음에 많은 그 에듀케이션이 핸즈온 러닝입니다. 많은 실험도 하고 프로젝트도 하고 그러는데 그거를 인터넷에 집어넣는 것은 상당히 비싸기 때문에 그거로 해서 돈을 벌 수가 없다. 그래서 이제 그때 그 결론을 내렸습니다. 근데 총장이 어떻게 하면 이런 인터넷을 써서 교육을 강화시킬까라고 생각을 했는데 할 수 없습니다 하는 건 답이 아니죠. 그래서 리포트를 낸 다음에 다시 이제 그 커미티가 다시 만나가 그럼 우리는 뭘 할 수 있냐. 그래서 그때 나온 아이디어가 이겁니다. 그래서 이제 그 친구들이 그 MIT의 저희 미션에 이제 써 있는 말인데 MIT 미션 중에 하나가 MIT는 미국이라는 국가뿐만이 아니라 세계를 위해서 우리가 그 지식을 어드밴스 시키는 게 저희의 그 미션 중에 하나입니다. 그러니까 그 MIT의 장점은 날리지가 많다는 거고, 그 다음에 인터넷의 장점은 디스트리뷰션 하기가 쉬운 거니까 그 두 개를 어떻게 합치면은 좋은 일이 되지 않을까. 그래서 저희가 한 게 그러면은 그 코र्스 컨텐츠를 인터넷에 올려갖고 모든 사람이 액세스하게 할 수 있으면은 그게 그 세상을 위해서 좋지 않을까. 그래서 그 아이디어가 납니다. 그래서 그때 프레지던트 척 베스트가 이게 그때는 원 페이지 레코멘데이션이었습니다. 그 10인치 thick 리포트는 버리고 원 페이지 레코멘데이션을 듣고 척 베스트가 이거는 정말 인류를 위해서 좋은 일일 것 같다. 그래갖고 파운데이션을 찾아갔습니다. 그래서 그 휴일릿 파운데이션, 그 다음에 멜론 파운데이션 가서 $25 밀리언 레이즈하고, 그 다음에 MIT에 온 우리의 돈 $5 밀리언을 넣어서, 그래서 그때 $30 밀리언을 써서 이제 이 프로그램을 런치를 시켰었습니다. 그래서 이 OCW의 미션은 딱 두 개가 있습니다. 하나는 모든 우리가 가리키는 머티리얼을 퍼블리시, 그러니까 인터넷에 퍼블리시를 하고, 그 다음에 그거를 가능한 넓게 디스트리뷰트해서 모든 사람이 쓸 수 있는 것으로, 그래서 그런 미션을 만들었습니다. 근데 요즘 이제 다시 사람들이 얘기하지만 지금은 뭐 인터넷이 없으면 안 되는 것 같지만 옛날에 제일 처음에는 프린팅이라는 게 나왔습니다. 프린팅이 생기기 전에는 교육을 받을 수 있는 사람이 몇 사람이 없었습니다. 왜냐하면 난리지를 트랜스퍼하는 방법이 없었기 때문에. 그래서 이제 프린팅이 나와서 좀 이제 발전을 했고, 또 고다음 테크놀로지컬 어드밴스가 뭐였었냐면 오디오, 비디오, 브로드캐스팅입니다. 그래서 오디오나 비디오에서 그때 나왔을 때도 또 모든 에듀케이셔널 인스티튜션은 없어질 거라는 말이 있었습니다. 그 당시에도. 근데 그거는 그냥 그거로 끝났고, 이제 지금 인터넷이 나와서 이제 사람들이 그런 얘기를 하는데, 제 본인 자신으로는 인터넷은 교육하는데 도와주는 거지, 인터넷을 써서 교육하는 기관이 없어질 거라는 생각은 하지 않습니다. 그래서 이런 듀얼 미션을 갖고 저희가 코र्스 머티리얼을 전부 다 인터넷에 넣기 시작했는데, 처음에 파일럿으로 50 코र्스를 골랐습니다. 물론 이제 저희가 시작했을 때 교수들 중에서는
걱정하는 사람들이 많았습니다. 왜냐하면 이런 거를 준비하려고 그러면 시간도 많이 들고, 그다음에 만약에 내가 인텔렉츄얼 컨텐츠가 있는데 그걸 남이 막 크레딧도 안 주고 뺏어가면 어떠냐. 그다음에 이런 게 인터넷이 있으면은 학생들이 혹시 강의실에 들어오지 않을까, 그런 이제 여러 가지 걱정이 있었는데, 이 모든 문제들을 이 OCW에서 이제 문제를 풀어줬습니다. 그래서 2003년에 500개, 그다음에 쭉 이제 하다가 2007년에는 1800개. 그래서 2008년이 돼서부터는 이제 전에 개발한 코urse 캐탈로그를 더 업데이트 시켰습니다. 그래서 전에는 그냥 스태틱 인포메이션만 있었는데, 뭐 비디오라든가 아니면 시뮬레이션이라든가 애니메이션이라든가 그런 것도 많이 이제 캐탈로그에 들어가기 시작했습니다. 그래서 지금 이제 전체 있는 게 한 2,000 코र्스가 들어가 있고, 그 속에 한 17,000 렉처 노트가 들어가 있고, 숙제도 한 9,500개가 그 속에 들어가 있습니다. 그러니까 여기 학생들 중에서 숙제하고 싶은 사람은 OCW 들어가면 얼마든지 할 수 있습니다. 그다음에 exam problem이라든가, 그다음에 우리 하는 프로젝트도 들어가 있고, 그다음에 많은 이런 것이 뭐 그냥 스태틱 인포메이션만 있는 게 아니라 오디오 비디오도 있고, 그다음에 교수들이 이걸 하면서 텍스트 써갖고, 그다음에 책도 들어가 있고, 그다음에 시뮬레이션 애니메이션 프로그램도 들어가서 여기서 원격으로 그런 것을 시뮬레이션이나 애니메이션도 볼 수 있는 그런 아주 굉장히 컨텐트 리치한 이제 프로그램이 됐습니다. 근데 이제 이거는 오픈 라이선스이기 때문에 누구든지 쓸 수 있습니다. 돈을 안 내고. 근데 세 가지 조건을 지켜야 됩니다. 하나는 이 재료를 커머셜 퍼포스는 쓸 수 없습니다. 그러니까 내가 학교에서 갖다가 가르칠 수는 있지만 그걸 남한테 판다든가 그런 일은 할 수 없게 돼 있습니다. 그다음에 거기 있는 재료를 갖다 쓸 때는 반드시 이거는 MIT에서 갖고 왔고, 그다음에 그거를 개발한 교수에 대해서 크레딧을 반드시 주게 돼 있습니다. 그다음에 이제 자기가 거기 있는 재료를 갖다가 다시 이제 업그레이드해서 하면은 그거를 우리랑 똑같은 조건으로 남한테 줘야지 됩니다. 그러니까 만약에 한국에 있는 대학교에서 이런 OCW 사이트를 MIT 거를 갖다 만들면은 그거를 남한테 또 다시 우리가 같은 조건으로 주게 되어 있습니다. 그것만 하면은 세상에 누구든지 공짜로 갖다 쓸 수 있는 그런 조건이 되어 있습니다. 그래서 OCW가 뭔가를 말씀드리는 거는 OCW가 뭔가 아니다라고 말씀드리는 게 훨씬 쉽습니다. 그래서 OCW는 MIT의 에듀케이션이 아닙니다. OCW는 그다음에 OCW에서 우리 클래스룸에서 일어나는 인터랙티브한 거를 우리가 전해줄 수가 없습니다. 그러니까 OCW 봤다고 그게 MIT의 코र्스다라고 생각하시면 안 됩니다. 그다음에 OCW로 우리가 디그리를 주질 않습니다. 그러니까 OCW는 그게 아닙니다. 그럼 OCW는 뭐냐? 이건 결국 웹-베이스드 퍼블리케이션입니다. 퍼블리케이션인데, 근데 이거를 모든 사람이 볼 수 있고, 그다음에 MIT에서 뭐 요새 잠깐 하다 없어지는 게 아니라 우리가 퍼머넌트 액티비티라고 불립니다. 그러니까 MIT가 있는 한 OCW는 계속 메인테인 될 거라고 우리가 생각하고 있습니다. 그래서 어떻게 보면은 OCW를 코urse 캐탈로그가 on 스테로이드라고 생각하시면 됩니다. 보통 코urse 캐탈로그는 뭐 한 페이지에 뭐 조금 써 있는데 많은 모든 거를 한꺼번에 집어넣어 있는 그거라고 생각하시면 됩니다. 그래서 이제 일단 많은 코urse가 이제 개발이 됐는데, 앞으로 이거를 이제 메인테인 해야 되니까 이게 애뉴얼 버짓이 한 1년에 $4 million 정도 들어가는데, 2 million은 이제 밖에 도네이션에서 받고 2 million은 MIT 버짓으로 씁니다. 이제 나중에 말씀드리겠는데, 그럼 MIT가 2 million을 1년에 왜 쓰냐? MIT도 베네핏이 상당히 많습니다. 남한테 주기만 하는 게 아니라 우리가 받는 것도 상당히 많습니다. 그래서 그러면 우리가 이제 이런 OCW를 만들었는데, OCW 만드는 거에 임팩트가 어떻게 되냐? 하나 좋은 거는 이게 인터넷 베이스이기 때문에 데이터 컬렉터가 상당히 좋습니다. 그래서 사실은 저희가 이제 나중에 말씀드리지만 MITx라는 새로운 프로그램으로 가는데, 그 중에 하나가 저희가 하겠다는 게 에듀케이션에 대한 리서치를 할 겁니다. 에듀케이션 필드에서 제일 어려운 게 데이터 컬렉트 하는 건데, 이건 인터넷 베이스이기 때문에 리얼타임으로 저희가 데이터를 컬렉트 하기 때문에 뭐 인터넷으로 하면 교육에 좋다 그러지만 진짜 좋은지 안 좋은지는 재봐야지 되니까 그걸 저희가 이제 리서치를 하려고 하고 있습니다.
그래서 이게 세계에서 그 MIT 그 OCW 사이트를 이제 그 방문한 그 스태티스틱스인데 그 미국 내에서는 한 45%밖에 안 되고 한 55%가 아웃사이드 오브 US에서 그 액세스를 하고 있습니다. 보시면은 제일 MIT 이 OCW 사이트에 액세스 안 하는 게 서브사하란 리전입니다. 그러니까 아프리카의 남쪽. 근데 거기는 왜 안 하냐면은 그 인프라스트럭처가 없어갖고 하고 싶어도 할 수가 없습니다. 그래서 그 코퍼레이트 스폰서를 우리가 찾아갖고 그 서브사하란 에어리아에 있는 대학교에다 저희가 그 하드 카피를 줘서 미러 사이트를 만들어 놨습니다. 그 세계 한 250개가 돼갖고 어떤 미러 사이트는 저희 MIT 그 캠퍼스에서 오는 그 비짓보다 더 많이 있습니다. 그러니까 예를 들어서 내가 아프리카에서 대학을 간다고 생각하면은 거기는 학생이 자기네 학교에서 가르치는 것보다 이 사이트가 좋으니까 훨씬 그 방문하는 게 많이 있습니다. 그리고 그 퍼센트로 보면은 그 학생이 한 40%, 그 다음에 셀프 러너, 자기가 밖에서 내가 뭐를 배우고 싶다라고 하는 사람이 한 40%, 그 다음에 이제 에듀케이터들도 한 10%가 여기를 오고 있습니다. 그러니까 이제 나중에 말씀드리겠는데 그 에듀케이터들도 이 사이트로 오면서 자기가 가리키는 거를 더 임프루브 시킬 수 있는 적이 있기 때문에 그쪽으로 방문하고 있고, 지금 여태까지의 그 비짓 숫자를 보면은 2013년에 한 그 20 밀리언까지 가갖고 지금 토탈로 over 120 밀리언 비짓이 있습니다. 그러니까 120 밀리언 비짓을 우리가 인터넷으로 하기 때문에 스태틱스를 구하기 때문에 많은 데이터로 해서 우리가 그 에듀케이션에 대한 리서치도 이제 할 수 있다고 생각하는 것입니다. 그래서 그 재밌는 게 에듀케이터도 그렇고 스튜던트도 그렇고 제일 거기 그 OCW 웹사이트에 가겠다는 이유 중에 하나가 나도 공부하고 싶다고 그래서 가는 게 상당히 많이 있습니다. 예. 그 다음에 이제 이 셀프 러너들은 지금 내가 하고 있는 기술도 더 향상시키고 싶지만 내 분야가 아닌 것도 내가 배우고 싶어서 오는 그런 그 셀프 러너들도 많이 있습니다. 근데 그러면 MIT에 대한 베니핏은 뭐냐? 그 여러 가지가 있습니다. 그 학생들 같으면은 이 사이트에 미리 들어가 갖고 내가 무슨 코스를 들을까? 아니면은 거기에 있는 숙제를 미리 해보고 내가 이거를 할 수 있을까 없을까? 뭐 그런 자기 공부하는데 상당히 도움이 되고, 또 하나는 MIT에 그 어플라이 하는 사람 중에 학생 중에서 한 30%는 OCW가 있기 때문에 MIT에 왔다고 그럽니다. 그래서 저희가 좋은 학생을 고르는데 상당히 그 도움을 주고 있습니다. 그리고 교수들이 보기에는 여기에다가 그 티칭 머티리얼을 올리기 위해서는 자기가 한번 생각을 더 하고 정리를 더 합니다. 저도 제 코스를 올릴 때 옛날 걸 그냥 올린 게 아니라 다시 한번 새로 정리를 싹 해서 올리기 때문에 그 가리키는 것도 좋고, 그 다음에 이제 그 커리큘럼이라는 게 과목끼리 서로 연결이 돼 있는데 옛날에는 딴 사람이 뭘 가리키는 걸 잘 몰랐습니다. 근데 이제는 내 전에 과목이 뭘 가리키는가를 보고 싶으면 OCW 들어가 보면 되고, 나 다음 사람이 뭐 가리키는가 보면 OCW 가보면 되고, 그렇기 때문에 우리도 가리키는 데도 훨씬 임프루브가 돼 있습니다. 그리고 이제 특히 그 밖에 그 레퓨테이션이 많이 있습니다. 그러니까 125 밀리언 사람이 가봤기 때문에 MIT라는 데가 이런 데구나. 그래서 우리가 그런 그 광고 효과도 있고, 그래서 MIT에서 그런 게 있기 때문에 2 밀리언씩 들여서 이거를 지금 메인테인 하고 있습니다. 그러면 이제 앞으로는 어떻게 될 것이냐? 저희가 원하는 게 이제 빌리언 피플을 이제 리치하고 싶은 겁니다. 근데 지금 125 밀리언인데 빌리언으로 간다는 거는 지금 하는 거를 계속 잘해갖고는 빌리언이 절대 안 됩니다. 그래서 저희가 지금 하겠다는 거는 일단 오디언스를 이제 브로든 하려고 그럽니다. 그러니까 지금은 여태까지 칼리지 스튜던트라든가 셀프 러너였었는데 이제 아래로 내려가서 하이스쿨, 엘리먼트리 스쿨, 뭐 아래로 점점 내려가고, 그 다음에는 디스트리뷰션 하는 것도 인터넷뿐만 아니라 뭐 유튜브라든가 여러 가지 미디어를 통해서 이제 저희가 디스트리뷰트 함으로써 한 빌리언 피플까지 하는 게 이제 저희의 고얼이고요. 그리고 또 하나는 이제 제가 아까 말씀드리는 것 같이 이 OCW는 뭐 MIT 에듀케이션이 아닌데, 그럼 우리가 어떻게 MIT 에듀케이션 같은 거를 정말 남한테 줄 수가 있느냐. 그래서 이제 생각했는데, 이제 클래스룸 에듀케이션을 가만히 생각해 보시면은 클래스룸에 가면 이제 컨텐츠를 줍니다. 이게 컨텐츠다.
그 다음에는 학생들끼리 그룹이라든가 아니면 교수하고 인터액션이 있습니다. 그 인터액션에서 배우고, 그 다음에는 이 사람이 진짜 배웠는지 안 배웠는지 어세스를 합니다. 뭐 시험을 본다든가 프로젝트 리포트를 낸다든가. 그 다음에 어세스 한다면은 아, 너 잘했다. 그래갖고 성적을 줍니다. 뭐 A 플러스 F, C 뭐 성적을 주고 나중에 코스를 다 합치면은 디그리를 줍니다. 이게 그 클래스룸 베이스 에듀케이션 시스템입니다. 그러면 온라인으로 에듀케이션을 하려고 해도 똑같은 걸 해야지 됩니다. 우리 컨텐츠도 줘야지 되고 인터액션도 있어야지 되고 어세스먼트도 해야지 되고 그다음에 크리덴셜도 줘야지 되고. 그래서 컨텐츠는 예를 들어서 저희 OCW 같이 그 웹 1.0로 다 올려놓을 수 있습니다. 컨텐츠는 옛날 같으면 라이브러리 가면 사실 다 있습니다. 그 가지 않아서 그렇지. 근데 인터넷으로 해서 쉽게 디스트리뷰션 할 수가 있습니다. 인터액션도 요새 뭐 오픈 스타디니 뭐 저 P2P 이윤이 그래갖고 여러 가지 그 프로그램들이 많이 있습니다. 그래갖고 그 서로 인터액트를 할 수가 있습니다. 그러면은 이 컨텐츠하고 인터액션만 있다고 해서 이게 에듀케이션으로 끝나는 건 아닙니다. 우리가 어세스를 해야 됩니다. 그래서 이거는 에듀케이션이 아니기 때문에 그러면 어세스를 해야 되는데, 그래서 요새 어세스 할 수 있는 거로 이제 여러 가지 그 프로그램들이 나오고 있습니다. 뭐 요새 신문에서 많이 들으셨겠지만 그 뭐 유데시티라든가 콜세라든가 뭐 여러 가지 그 프로그램들이 많이 있습니다. For profit도 있고 non profit도 있고, MIT에서는 이제 MITX가 있고, MITX가 이제 다른 학교랑 컴바인해서 EDX라는 게 있습니다. 그래서 이런 거를 이제 그 매시브 오픈 온라인 코스라고 그러는데, 이거로 해서 그 하나의 장점은 요새 이제 웹 베이스 기술이 많이 발달했기 때문에 우리가 인터액션뿐만 아니라 이제 어세스도 할 수 있는 그런 그 기술이 생겨갖고, 이 세 개를 다 하다 보면은 컨텐츠도 있고 인터액션도 있고 어세스먼트도 있고 이제 크리덴셜만 주면 됩니다. 크리덴셜만 주는데 이게 이제 사실은 제일 그 퀘스천 중에 하나입니다. 그래서 뭐 예를 들어서 모질라 오픈 배지즈 그래갖고 이런 크리덴셜을 줄 수 있지만, 만약에 내가 무슨 거를 공부를 했는데 너는 MIT에서 졸업했다는 거하고 모질라에서 그 졸업했다는 거하고는 그 밸류가 다릅니다. 그래서 지금 그거에 대해서 상당히 그 아규먼트들이 많이 있습니다. 이 크리덴셜을 우리가 어떻게 주느냐. 그래서 뭐 그 요즘 그 신문이나 뭐 이런 데 보면은 제가 여기 와서 이 얘기 하라고 그런 다음부터는 그 에듀케이션에 대한 그 잡지를 가끔 보면은 뭐 뉴스위크도 그러고 타임즈도 그렇고 맨날 에듀케이션이 너무 비싸다. 그다음에 뭐 이펙티브하지 않다. 졸업해도 취직도 안 된다. 뭐 여러 가지 그 아티클이 많이 있습니다. 그래서 이런 인터넷 베이스드 된 프로그램들이 이제 계속 일어나는데, 물론 여기 보시면은 뭐 for profit 그 벤처도 있고, 그다음에 not profit 그 벤처도 있습니다. 그래서 MIT에서는 어떻게 할 거냐면은 OCW는 계속 우리 지금 하고 있는 대로 메인테인을 하고, 그 작년 말에 그 MITX라는 거를 그 런치를 했습니다. 그 MITX가 무슨 뜻이냐면은 OCW는 오픈 코스웨어 그래서 무슨 뜻인지 아는데, MITX는 MIT에서 그 우리가 플랜을 하면서 남들한테 우리가 뭐 한다는 걸 안 보여주기 위해서 그냥 MITX라고 불렀는데, 이름이 좋은 것 같아서 그냥 킵하기로 했다고 그럽니다. 그래서 MITX로 했는데, 그래서 우리가 그 MITX에서 하는 거는 우리가 가리키는 과목 중에 몇 개를 파일럿으로 해갖고 한번 우리가 어세스까지 할 수 있는 그런 그 코스로 한번 만들어 보고, 그 다음에 그런 그 플랫폼을 만들어 갖고 모든 다른 코스들도 그거에다가 같은 식으로 개발할 수 있게 그런 그 플랫폼을 개발을 해주고, 그 다음에 이제 특히 인터랙티브, 왜냐하면 공부하면서는 서로 내가 하는 거, 제가 하는 거, 옆에 하는 거를 서로 그 디스커션 하면서 배우는 게 굉장히 그 이펙티브하기 때문에 그런 인터랙티비티를 그 밖에 있는 사람뿐만 아니라 MIT에 있는 학생들하고도 어떻게 같이 서로 그 커뮤니케이션 할 수 있냐. 그 다음에 이제 그 MIT에서 그 서티피케이트도 주려고 그럽니다. 그러니까 디그리는 안 주지만 네가 이 과목을 들었다. 그게 뭐 얼마나 밸류가 있는지 모르지만 그 아주 싼 값에 주고, 그 다음에 이제 그 아까 말씀드린 것 같이 이게 인터넷 베이스라 그 데이터를 많이 그 컬렉트 할 수 있기 때문에 저희가 그 온라인 러닝에 대한 그 리서치를 많이 할 겁니다. 그거가 우리 MITX라는 그 프로그램이 할 거가 있는데, 뭐 아시는 분이 있는지 모르지만 저희 그 MIT에 이번에 새로운 총장님이 이제
7월 1일부터 새로 부임하셨는데 MITX가 그 양반의 베이비입니다. 그래서 제가 알기는 한 앞으로 10년간은 열심히 MIT에서 서포트를 하기 때문에 제 생각에는 계속 그 발전하리라 믿고 있습니다. 그래서 그 MITX를 왜 시작했냐? 그 이유 중에 하나는 이게 이제 MIT 어드미션에 대한 스태티스틱스입니다. 그러니까 저희가 그 자리가 1000개인데 자리 1000개를 뽑기 위해서 18,000명이 어플라이를 합니다. 그럼 18,000명이 어플라이 하면은 저희가 어드미션을 한 1,600명한테 줍니다. 그럼 1,600명한테 어드미션을 주면은 1,000명 정도가 MIT로 옵니다. 근데 미국은 어느 학교든지, 그러니까 좋은 학교들은 대충 비슷합니다. 그러니까 뭐 하버드도 우리 생각에는 하버드에서 어드미션 주면 무조건 오겠지만 절대 아닙니다. 그 친구들도 1,000명 받으려면 1,500명 어드미션을 주는데 그 MIT에서 생각하기에는 우리가 지금 1,000명밖에 공부는 안 가르치지만 세계에서 보면은 한 10,000명 정도는 MIT 학생이랑 같은 레벨에 있는 학생이 있을 거다. 그러니까 그런 사람도 다 교육을 시켜야지 되는데 이게 지금은 그렇게 할 수가 없습니다. 그래서 저희가 하는 거는 거꾸로 누구든지 듣고 싶은 사람은 다 들어라. 그 대신에 우리가 지나가면서 이제 점점 사람이 줄어들고 있습니다. 그래서 저희가 지금 한 데이터는 15만 4천 명이 처음에 시작해갖고 끝낸 사람은 7,000명, 한 반 정도입니다. 그렇지만 그렇지 않았으면 1,000명밖에 못 가르쳤을 텐데 저희가 7,000명을 가르쳤으니까 그런 상당한 파워풀한 것입니다. 그래서 제가 지금 말씀드리는 거는 이런 인터넷 베이스 에듀케이션이 뭐 그냥 인터넷 베이스 에듀케이션으로 끝나는 게 아니라 사실은 레지던셜 에듀케이션, 인터넷 베이스 에듀케이션 이런 게 모든 게 합쳐갖고 에듀케이션의 에피션시를 높이는 게 사실은 마지막 고울이 되고 요번에 EDX에 유니버시티 오브 텍사스 시스템이 조인을 했는데 그 사람들의 목적은 이런 인터넷 베이스드 에듀케이션을 시스템을 씀으로써 자기네 에듀케이션의 코스트를 낮추는 겁니다. 주립대학인데 가버너가 코스트를 깎으라 그러니까 여기 들어가고 그럼 인터넷 베이스로 하자. 그런 식으로 되어 있습니다. 그래서 제가 시간을 다 쓴 것 같으니까 이거로 결론을 내겠습니다. 감사합니다. Thank you, Dr. John, for sharing innovative examples of MIT. And finally, Professor Kuniko Ushiyama will outline ways to provide support for the expanded participation of corporations in the educational welfare project. And the examples of educational welfare in Japanese communities will help corporations in other nations set goals for donations for education. 皆さんこんにちは。日本から参りました明治大学の牛山と申します。本日はこのような大きな会議にお招きいただきまして大変光栄に存じております。さて今日今お三方の先生方からさまざまな教育プログラム、そしてまたその教育に関するですね、寄付、あるいは、学生さんたちのですね、努力に伴う、社会的な貢献、こういったものについて、お話を伺ってきたわけであります。そういった意味では私のお話はですね、日本における、社会的な起業、つまり社会的な貢献活動といったものについてですね、どんなふうにその今の日本の社会が動いているか、そして私どもの大学がですね、こういったことにどのような形で取り組んでいるかということをお話をさせていただきたいと思います。その意味では日本のですね、現在置かれている状況、こういったものに非常に大きく規定をされながら、こういったプログラムが動いているということがあるわけであります。私の話はこの4つ、特にですね、最後の方で大学の取り組みなどについてお話をさせていただきますが、日本のですね、置かれている現状、先ほど韓国の現状などについてもですね、お話がございましたけれども、日本の現状は本当に厳しい社会条件のもとにあると思います。これは日本のですね、人口構成でありますけれども、2000年にはですね、このように働いている人たちが、7人で2人のですね、高齢者の方を支えている状況でありますけれども、それがですね、2050年、これ一番右が2050年になりますが、こうなりますと、2人で2人を支える。つまり、
7人で払っていた社会保障費や税金でですね、それを今度は2人しか払う人がいないと、こういう厳しい現状になっていく。従いまして、政府がこれを支えきるということは非常に難しい状況であります。そしてまた、韓国の皆様にも大変、助けていただきましたけれども、日本では昨年大変な災害がありまして、これは仙台市の翌日の、写真でありますけれども、津波が押し寄せてですね、町が壊滅するというふうな状態がございました。こういった意味では、自治体にとってはですね、そしてまた地域の住民にとっては大変な深刻な状況があるということであります。一方、日本ではまた世界中で進んできましたけれども、地方分権改革、デセントラリゼーションということで、政府の改革が進んでまいりましたが、そのですね、現段階、2番目の段階としては、やはりその住民の皆さんの支えによって、地域を動かしていく、住民の自治を強化するということがあるわけであります。そういった中で、日本では、共同と呼ばれる、コラボレーションと呼ばれるような取り組みが一生懸命に行われています。私のところに今、韓国から学びに来ている、大学院生に伺いましたら、あまり韓国では共同というのはいいイメージではないのだということをですね、彼が教えてくれましたけれども、日本では、この共同ということに、自治体区に積極的に取り組んでいるというところがあります。で、このですね、自治体の取り組みの中で、どうしてこういうことが言われるかといいますと、やはり先ほど言いましたように、社会的な企業、あるいはその住民の取り組みによってですね、地域の社会を支えていかなくてはもうやっていけないということをですね、そしてそういったさまざまな政策決定において、住民の意見、こういったものを合意形成をきちんとしていかないと、この共同も進まないと、こういうふうなことであります。そういった意味で、日本の現状の中で、社会的な企業が活躍する、そしてそれにふさわしい人材を育成したりですね、お金を集めたりして、それに取り組んでいく体制を作ると、こういったことがですね、非常に重要なポイントになってきていると、こういうことであります。で、そういう中で、自治体、そして地域において、さまざまなその参加による仕事の進め方、あるいは、市民のエンパワーメント、市民が力を持ってですね、地域社会で、活動していくと、こういうことが求められてきているわけであります。そうした中、日本の政府はですね、緊急総合経済対策ということの中で、新しい公共という取り組みを積極的に進めてまいりました。そういった中で、87.5億円、87億5000万円といったようなお金をですね、この事業に投入していくということに加えまして、さらにそれを拡大していく、それは先ほどお話ししました東日本大震災というですね、非常に日本にとっては大変な事態でありますので、これについて特に日本の東北地方を中心にですね、約9億円のお金をつぎ込んでですね、こういった新しいその住民の取り組み、あるいは社会的企業についての人材育成、こういったことにですね、政府としてお金を出していくと、こういうことになってきたわけであります。で、これは実際にはお金を出すのは中央政府でありますが、実際に行動するのは地方自治体、ないしは地域の住民、あるいは学生、こういった人たちということになりますので、これに対してですね、積極的な取り組みを住民、そして学生、大学もですね、していかなくてはいけないということになってきたわけであります。で、こうした中ですね、まず大学のお話をする前に、日本で今、社会的な起業ということに、積極的に取り組むために行われております、公共未来塾、ここにあります ISB ということでありますけれども、こういった取り組みについて、少し、この教育プログラム等についてモデルを見ていきたいと思います。そして、失礼しました。
そしてその上でそういった教育プログラムをですね、大学においても応用していくと。こういうことで、私どもの明治大学で取り組まれているさまざまなことにつきましてお話をしていきたいと思います。ISB と言いますのは、内閣府がですね、日本の政府の内閣府というところが、地域社会雇用創造事業と言いますが、社会的な企業育成雇用をしていく、そういったことを進めていくために、出したお金、これを使ってですね、日本各地のこういった取り組みをしている団体がコンソーシアムを作ってですね、社会的な企業といったものを育成していく、支援していく事業として始まっているものであります。で、このプログラムはですね、各地で様々違いがありますけれども、基本的にはここにありますように、左側の方にあります人材の育成ですね。そしてこの育成した人々がですね、活動できるような、企業の支援ということで、ビジネスサポートの方をしていくと、こういうことになっております。で、人材育成の方では、ここにありますように、研修、講義を受けたりですね、それから演習、これは個人の演習もありますし、またグループによる演習といったのもあるようですけれども、こういったパターンのいくつかのパターンに基づく演習を行い、さらに実際にですね、活動しているところにインターンシップに出向いてですね、その活動の現場を実感すると、こういった取り組みをしております。そしてこういったですね、活動が具体的に、どんなふうに進んでいくかということで、今度は仕事を起こす社会的な企業をですね、スタートさせるための支援、お金をここにですね、支援金として出したり、また、グループの勉強会を行ったりですね、さらにそれをこの ISB がフォローアップしていくという形で、社会的な企業を育成支援していくというふうなことをしているということであります。で、これはそういった意味で、前の図をですね、さらに、簡略化して、どういうプロセスで進めていくかということを、表した図でありまして、で、最終的には地域の活性化と雇用の創造と、こういったことが行われていくべきだということであります。さらに、こちらの図はですね、今度は期間の中でですね、どんな期間でどんなふうにやっていくかということでありますが、先ほどの左側の方にありました人材育成事業といったもの、こういったものをですね、2ヶ月間、これを6期にわたって行っていくということ。そしてこれが終わりましたら、今度は企業支援金、50万円ぐらいからですね、最大500万円ぐらいまでのお金を出してですね、社会的な企業を支援するということであります。こういったお金を得たグループはですね、自分たちがどんな社会的な企業として活動していけるのかを、コンペを行いまして、それについて審査、これは書類と面接の審査、そしてプレゼンテーションが行われて、最終的には企業が達成されると。こういった形で社会的な企業が行われるということを目指して、政府の支援の下で全国のグループが実際に活動していると。こういうことになるわけであります。これは、災害にあった、津波にあったですね、岩手県の釜石市、ここでも大変な被害があってですね、たくさんの方が亡くなられたわけですが、この港、町の復興支援などにですね、こういった ISB の活動、そしてまたこういった活動を通した訓練に伴ってですね、社会的な企業が達成されると。こういうことを、この ISB ではやっているわけであります。こういった、一つのモデルをですね、踏まえまして、私どもの明治大学でですね、行われている、プログラムについてご説明を、させていただきたいというふうに思っております。で、明治大学では、私は政治経済学部という学部に所属しておりますが、私どもの学部でもですね、こういった取り組み、そしてまた全学的な、取り組みも行われておりますが、その中でも比較的
その制度が整ってきております、経営学部、私の学部ではないのですけれども、私どもの大学で研究した出身の准教授や教授、こういった方たちもいらっしゃいまして、こういった先生方のですね、下で行われているプログラムを一つご紹介したいと思います。明治大学では、経営学部には公共経営学科という学科があるんですけれども、この授業の中でですね、講義の中で、カリキュラムを編成いたしまして、こういった科目を置いているということであります。例えば、非営利組織、NPO に関する講義を行ったりですね、それからそういったものが発展的にどういった戦略を展開していくか、あるいは NPO がどういった形で会計をですね、行っていくか、経営を行っていくか、さらにはこういったものから社会的な企業、コミュニティビジネスに発展していくためにはどうしたらいいかと、こういったことをですね、講義の中で行っていくということであります。この先生方のプログラムを拝見しますと、コンピューターネットワークを使った e ラーニングでありますとか、あるいは現場に足を運んでの実体経験、そしてまた、NPO や、あるいは社会的企業、そういったところへですね、実際にインターンシップに行って勉強すると、こういったことがあるわけであります。そしてまたこれは経営学部でも、また私の政治経済学でも行われていますが、今日の大きな課題でもあります、企業からの寄付に伴う口座の設定、寄付口座というふうなこともですね、行っておりまして、例えば、私ども日本の大きな自治体職員の労働組合であります、組織からですね、講師と、それから、派遣してもらい、また資金をですね、提供してもらって、科目を展開しているというものもございます。で、それに加えてですね、自治体の中で今、非常に大きな問題であります。これは、被災地のですね、ところへ、私のところの大学院生や学部生がですね、取材に、サポートに行ってですね、被災地ボランティアをやっているわけですが、こういったことを通じてですね、机の上で学んだ勉強をですね、現地へ足を運んで、実態を勉強する。そしてまた、私のゼミナールでもですね、全員のゼミ生、40名ほどのゼミ生ですが、被災地に行きまして、もう津波で全面的にやられてしまった自治体の庁舎をですね、支所ですね、そのブランチですけれども、そういったところをですね、全面復旧させるために、力を尽くすと、こういったこともですね、行ってまいりました。これは先ほどからお話に出ている、学生たちの労力を現地に、持っていって、で、社会貢献をするという目的があるんですけれども、私の感じでは、当然そこで一つの施設が非常にきれいになってですね、地元の方には喜んでいただける、ある意味、労働力を寄付したということになるかもしれませんが、被災地の職員の皆さんとか、あるいは被災した皆さんのですね、いろいろな、ご意見を聞いたり、あるいは被災地の現状を目の当たりにする中で、公共とか社会的企業に対する住民の学生のモチベーションがですね、非常に高くなったという点では、私は、まさにこの学生たちが地域に貢献すると同時に、地域の皆さんから大変な、資源をですね、いただいたのではないか。そのことが学生たちにとって大きな、意味を持っていたんではないかと思います。また先ほどのですね、地図の中にありました、これですけれども、この学生たちが勉強する、そしてその中で能力を高めると同時に、研究所、そしてこの研究を行う機関、そしてさらには、ここから生み出された社会的企業とも言うべき、株式会社をですね、大学の中に設定いたしまして、社会貢献活動を積極的に前進させていくと、こういった取り組みをしているわけであります。これがその会社のですね、事業の、中身になっております。
で、こういった日本における社会的起用への取り組みでありますが、ただまだまだ課題はたくさんあります。なんと言いましても、やはりお金のですね、面でありまして、自治体や中央政府のですね、金銭的な支援によるところがまだまだ大きいということや、実践についての評価をですね、今後どうしていくか。そういった意味でより実践的なプログラムと、そしてまた、質を高める努力ですね、こういったことについて、考えていかねばならないのだというふうに思っております。そういった意味でこれからですね、私たちが日本が大変厳しい状況の中で取り組んでいかなければいけない。これは世界的にも、また韓国におかれましても高齢化の問題、先ほどのお話にありましたような教育の問題等々あるかと思いますけれども、そういった中で学生たちがどんなふうに社会的な企業に自分たちが取り組んでいけるのかとか、あるいは NPO や公共のサービスについてですね、どのように関わっていけるのか、そういったプログラム開発について、なお一層の努力が必要であると感じております。どうもご清聴ありがとうございました。Thank you, Professor Oshiyama. Now, our four speakers have completed their presentation, but we are running out of time. But I'd like to invite question or comment from audience from just one or two person. 네, 안녕하십니까. 오늘 그 좋은 글로벌 HR 포럼에 와서 그냥 우리 사회의 그 가장 문제인 교육 양극화 현상 또는 그 여러 가지 교육 복제에 대해서 고민하는 시간이 돼서 굉장히 기뻤고요. 저는 그 고양교육청, 경기도 고양교육지원청에서 교육복지, 교육기부 또 방과후 학교 그 전 업무를 맡고 담당하고 있는 장학사 정미순입니다. 감기가 들어서 좀 목이 잠겨서 조금 좀 떨리는데요. 어쨌든 오늘 제가 오늘 감동받은 것은 삼성의 드림스쿨과 같은 그 여러 좀 가지 짧게 간단히 해주세요. 시간이 없어서 간단하게. 네. 그 교육 드림스쿨을 보면서 한 가지 안타까운 게 있는데 기업이 각 학교 단위 학교와 학생을 직접 컨택해서 하는 방법이 여러 가지 굉장히 좋은 뜻은 있지만 저희 교육지원청이라는 큰 그 관공서가 있는데 거기와 연계해서 이렇게 더 좋은 그 드림스쿨을 만들면 어떨까. 저는 이제 교육지원청에서 교육을 지원하는 그 차원에서 같은 고민을 하고 있으면서 굉장히 좀 이게 어떻게 하면 좀 잘 만들 수 있을까. 우리 공교육 시스템을 얼마나 그 저소득층 아이들, 소외계층 아이들을 위해서 실제적인 지원을 할 수 있을까를 고민을 하거든요. 거기에 이제 각 기업이 직접적인 단위 학교나 아이들을 컨택할 것이 아니라 교육지원청과 체계적으로 연계하는 방법을 한번 고민하고자 그 말씀을 드리고자 저 마이크를 잡았습니다. 예. 이상입니다. You just comment, not a question to any specific presenter? Dr. Lee, 예, 저 질문 주신 거, 그러니까 코멘트이기도 하고 질문을 주셨다고 생각을 합니다. 교육지원청에 계신 분이라고 제가 이해를 하고요. 간략하게 답변을 드리면 저희가 아까 교육과학기술부가 MOU를 작년에 체결했다고 말씀을 드렸고 교육과학기술부가 각 교육청 및 교육지원청과 어떻게 협력을 하고 어떻게 서로가 업무를 연계하고 계신지는 제가 디테일하게는 모르겠습니다만 교육과학기술부와 어떤 교육청, 그 다음에 그 이제 아래의 교육지원청과 어떤 연계관계를 저는 갖고 있다라고 좀 이해를 하고 있고요. 만약에 혹여인데 지금 질문 주신 것처럼 그런 연계관계가 좀 부족한 상태라고 한다면 그런 말씀을 한번 저희한테 연락을 주시면 제가 교과부나 또는 주요 이제 교육청들이 있지 않습니까? 그쪽과 한번 필요한 협력이라든지 어떤 주요 관계를 정기적으로 갖고 있기 때문에 그런 걸 통해서 저희가 여러 가지 개선 방안을 한번 모색을 해보도록 하겠습니다. 감사합니다.
I'd like to thank all speakers for their time and effort in sharing their experience with us. And donation for education must continue to grow with sharing and care. And in order to do so, we need to have more opportunity like today's session. And many thanks for your time and participation. Thank you all. 한 가지 공지사항 해드리겠습니다. 이 세션 바로 위에 본 포럼의 랩업 세션이 진행될 예정이오니 그대로 앉아서 기다려 주시면 감사하겠습니다. Thank you. 오늘 제가 말씀드리려고 하는 것은요, 두 가지인데, 하나는 저희가 이번 세션을 시작하면서 차기 정부의 인재정책 방향에 대해서 그 설문을 돌렸는데 330분이 응답을 해주셨기 때문에 거기에 대해서 잠깐 말씀을 드리고, 그 다음에 우리가 그 랩업 세션 이번 두 달 동안에 두 달이 아니라 이틀 동안에 이 토론을 통해서 무엇을 이제 얻었냐를 한번 이제 보겠습니다. 우선 330분의 응답자 구성을 보면 이제 남자 52%, 여자 48%에서 남녀 비율이 적정이 되어 있고요. 특히 연령별로 보면 이제 20대가 41% 제일 많았고, 다음에 50대 19.8%, 30대 15.7% 이런 순으로 되어 있습니다. 그 다음에 이제 각 5점 척도로 물어봤는데 무엇이 가장 중요하냐를 이제 봤는데, 거기서 보니까 저희가 9가지 이 질문을, 중요한 정책 과제를 제시하고 그 과제 속에서 중요도를 이제 측정을 하고 그 중요에 대한 평균을 냈는데, 되게 가장 높은 것이 이제 4.57로 청년 취업 일자리 창출이 가장 중요하다고 생각했고, 반값 등록금 실현이 거의 중요하지 않다고 이제 봤습니다. 그래서 이걸 크게 세 그룹으로 보면은 이제 청년 취업 일자리 창출, 청년 과학 인재 양성, 녹색 산업 일자리 양성이 대체적으로 중요하다고 봤고, 이제 그 다음에 이제 중간 그룹이 있고, 중요하지 않다고 보는 거는 이제 이 반값 등록금 실현하고 통일 대비 탈북자 및 복합 인적 자원 개발 이쪽을 중요하지 않다고 봤습니다. 연령별로 봤을 때는 이제 10대는 상위 과학 인재 육성을 가장 중요하게 봤고, 반면에 10대임에도 불구하고 반값 등록금 실현은 뭐 크게 이제 중요하게 봤는데, 사실 이건 10대는 표범수가 너무 작아서 이제 좀 얘기할 수가 없고, 20대 같은 경우는 여기는 이제 청년 취업 일자리 창출이 가장 자기들의 문제이기 때문에 가장 중요해 봤고, 특이하게도 이제 사실 반값 등록금 실현되면 가장 혜택을 볼 수 있는 계층인데 3.21로 해서 중요도가 굉장히 낮다고 봤습니다. 그다음에 30대하고 이제 40대를 보면은 주로 여기는 이제 비슷한 패턴을 보이고 있습니다. 30대, 40대도. 다만 이제 특히 이제 40대 같은 경우는 이제 반값 등록금 실현을 상대적으로 좀 중요하게 봤습니다. 그다음에 50대 같은 경우는 역시 여기도 청년 취업 일자리하고 창의과학 인재 육성 그런 거 굉장히 중요하고, 특히 50대는 하고 60대는 이제 자기들의 문제이기 때문에 고령자 평생학습이라든가 고졸 취업 활성화 이런 것들을 중요하게 봤습니다. 특히 60대 같은 경우는 고졸 취업 활성화에 대해서 상당히 높은 비중을 뒀고, 반값 등록금 실현에 대해서는 큰 비중을 두지 않았습니다. 남성하고 여성을 이제 차이가 좀 있는데요. 남성은 이제 창의과학 인재 육성에 대해서 보다 비중을 있게 봤고, 여성은 청년 취업 일자리 창출에 중요하게 봤습니다. 그리고 이제 특히 여기서 좀 주목되는 것은 여성 같은 경우는 고령자 평생학습이나 고졸 취업 활성화에 대해서 상당히 중요하게 봤는데, 아마 남편분들이 일찍 퇴직하고 집에 있는 걸 별로 싫어하는 것 같아요. 그래서 고졸자 평생학습 이런 걸 굉장히 중요해서 봤고, 반면에 이제 반값 등록금 실현은 크게 중요하지 않게 봤습니다. 그리고 이제 제가 랩업 세션을 이제 논의를 종합해 보면 오늘 굉장히 많은 분들이 토론자, 발표자 다 하면 한 거의 100명 가까운 분들이 토론하고 논의를 했기 때문에 이것을 과연 짧은 몇 분 안에
논의를 종합할 수 있는가 해서 고민해서 저희 직업력 개발원의 우리 박사 연구진 한 50분이 투입돼서 사실은 이제 다 모든 세션에 들어가서 토론 내용 정리하고 해서 지난 한 2시간 동안 여러 가지 토론을 거쳐갖고 나름대로 이제 정리를 해봤습니다. 정리를 해보니까 대개 정리가 5가지 문제로 귀결이 되는 거예요. 하나는 일자리 문제에 대해서 논의가 있었고, 그 다음에 이제 우리 미래 인재 개발, 인재 육성을 어떻게 할 것인가 하는 데에 대한 논의가 있었고, 또 하나는 이제 노동시장과 교육훈련을 어떤 식으로 연결시킬 것인가 하는 그런 문제. 그 다음에 이제 아까 조금 전에 우리 한 교육의 그 사회공헌, 그런 문제에 대한 거. 그 다음에 이번 그 세션에서, 이번 그 포럼에서 가장 특이했던 게 이제 아까 이 실용음악, 그 다음에 요리, 관광, 그리고 이제 디자인 같은 실용교육에 대한 관심이 굉장히 많아서 특히 젊은 사람들이 많이 온 것 같은데, 그런 문제 5가지 큰 그 범주로 우리가 논의가 진행이 되고 정리됐다 얘기할 수가 있는데요. 일자리 문제에 대해서는 이제 그 고든 브라운 전 영국 총리가 한 얘기는 결국은 이제 지금 세계가 어떠한 이 경제 위기를 탈출해야지 일자리가 만들어지고, 그런데 경제 위기를 탈출하기 위해서는 어떤 세계의 그 각국이 리더십이 있어야 되는데, 이 각국의 정상 간의 리더십 공조가 이루어지고 있지 않다. 그래서 제가 금년 봄에 불란서에 갔을 때 불란서의 그 유명한 대통령이 누구더라 갑자기 생각이 안 나네. 사르트르 대통령이 퇴임을 했는데, 그때 언론에서 들은 얘기는 2008년도 말에 금융위기가 발생한 이후에 유럽에서 13번의 그러니까 대선이 있었는데 13번의 대선에서 모두 집권당이 이제 퇴출당한 거죠. 그게 좌건 우건 상관없이. 그래서 그 당시에 불란서의 이 대통령이 상당히 굉장히 클로스한 레이스를 벌쳤는데, 그때 이 사람이 과연 뒤집을 수 있을까 그랬는데 뒤집지 못했고요. 그래서 결국 이 리더십 공조가 안 되기 때문에 이런 리더십 공조를 통해서 일자리를 창출이 돼야 된다는 그런 걸 굉장히 역설했고, 특히 이 앵크루그 교수 같은 경우는 여성, 지금 고령 인력, 지금 우리 특히 아시아 쪽에, 특히 우리나라에서는 제대로 지금 활용되고 있지 못한 이 사람들이 노동시장에서 제대로 기능을 발휘할 수 있도록 어떠한 숙련 향상이 필요하다, 그렇게 얘기를 했습니다. 그 다음에 일본 같은 경우는 이제 우리도 이제 지금 잃어버린 10년 하면서 이제 고용 문제 얘기가 많이 나오는데, 일본이 그 최악의 잃어버린 10년에도 불구하고 결국은 어느 정도 고용을 유지할 수 있었던 것은 저 잡 쉐어링, 근로시간을 단축하고 실질임금을 감수하고 이런 걸 통해서 일본이 그런 데로 어떠한 고용이 유지가 될 수 있었는데, 다만 일본은 일본도 우리나라보다 정도는 덜하지만 이제 양극화 문제가 지금 심각하고, 특히 예전에는 이제 파트타임을 주로 가정주부들이 해갖고 어떤 의미에서는 사회적으로 이제 그 패밀리 워크에 대한 가사 부담에 대한 그 부부간의 공조가 이루어졌는데, 지금은 저희 파트타임이 주로 청년들이 하기 때문에 그 파트타이머가 사회적으로 또한 비정규직 문제가 청년 문제가 된 그런 상황이 있습니다. 그다음에 아프리카 같은 경우는 지금 잘 아시지만 굉장히 그 정치적인 불안, 내란 그런 것 때문에 사회가 안정이 되지 않기 때문에 그런 사회적 안정이 결국은 외국인 투자자가 경제 그 문제가 되기 때문에, 예를 들면 그래서 우리나라나 다른 나라에서도 자꾸 리더십 체인지가 그러니까 많아지면 이제 결국은 사회적 안정이 필요하고, 특히 이제 부패 문제 그런 거에 대해서 많이 했고요. 그 다음에 이제 우리가 이제 FTA 시대에 접어들었는데, 거기서 봤을 때 지금 이제 우리가 필요한 인력을 국내에서 양성할 수도 있고 해외에서 이제 갖다 쓸 수도 있는데, FTA 시대에 접어들면서 상품뿐만 아니라 거기 사람의 이동도 보다 자유로워지기 때문에 잘못하면 이제 국가 간의 소위 글로벌 탤런트에 대한 어떠한 전쟁이 일어날 가능성이 있고, 이런 의미에서 이러한 국가 간 인력 이동을 모든 그 해당되는 국가한테 얼만큼 서로 간에 도움이 될 수 있도록 그 적정화시키는가 하는 것이 그 내국인의 일자리 문제하고도 많은 연관이 된다, 이렇게 얘기할 수가 있습니다. 두 번째로 이제 미래 인재 개발에 관해서는 결국은 창의성 있는 인재를 개발할 수 있는 교육이 이루어져야 되는데, 거기에 대해서는 교사의 질과 수준, 그래서 이
지금보다는 높아져야 되고, 그리고 이제 학교 같은 것이 종래의 교육에서 개혁이 이루어져야 되기 때문에 이러한 개혁을 이끌 수 있는 리더가 굉장히 필요하다. 그리고 실제로는 앞으로는 이제 이 창의 인재가 중요하기 때문에 현재 갖고 있는 기본 지식의 어떤 반복 암기보다는 잠재력을 개발할 수 있는 그런 프로그램을 설계하고 거기에 여러 가지 학생들을 훈련시켜야겠다는 것이고, 그 다음에 이제 이제 리처드 프리만 교수 같은 경우는 지식이 흐른다, 특히 지식이 흘러가는, 그래서 세계가 통합되는 가장 그 매개가 결국 뭐냐 하면 이제 하나 아까 FTA를 통한 인재 육성도 있지만 소위 유학생들, 우리나라도 이제 미국에 10만 명 정도의 유학생들이 나가 있는데 그러한 유학생들이 어떠한 미국의 지식을 이제 미국에서 남을 수도 있지만 상당수 학생들이 이제 국내로 복귀하기 때문에 이제 그런 지식을 통해서 이제 서로 다른 국가 간의 지식이 공유되고, 또 마찬가지로 우리나라에서도 지금 많은 유학생들이 만나 와 있는데 그 사람들을 통해서 우리도 그 유학생들 국가의 지식을 쓰고 이제 그 전통 그런 거 굉장히 더 중요해졌다. 옛날보다 훨씬 이제 그게 그러니까 되는 거고요. 그다음에 기업 같은 경우는 결국은 지금 점점 글로벌 컴퍼니가 중요해지기 때문에 결국은 어떤 인재를 원하냐면 다양한 세대와 다양한 문화를 흡수 통합해서 할 수 있는 그런 인재를 지금 요구하고 있다는 거죠. 그래서 우리가 미래가 요구하는 인재는 소위 멀티 인텔리전스, 결국은 직관과 경험과 논리와 모든 것을 갖춘 그런 멀티 인텔리전스 인재가 양성이 돼야 되는데, 이것은 사실은 굉장히 힘든 과제이고, 특히 이제 유럽 같은 경우는 상당히 그 정치 통합과 경제 통합이 이루어지면서 지역 간의 영내 간의 인력 이동이 활발하고, 그래서 인재 육성도 같이 이루어져. 예를 들면 뭐 핀란드의 학교에 가서 스위스 안에 공부하는 그런 게 이루어지는데, 아세아 지역은 지금 상대적으로 굉장히 취약하다. 그래서 이게 뭐 글로벌화 되지만 글로벌화 되면서도 로컬화 되면서도 리저널화 되기 때문에 그 지역, 국가, 그 모든 것을 통해서 특히 아시아 지역은 그 지역 간에 가장 큰 넓은 지역이고 가장 많은 인구가 살고 있음에도 불구하고 이러한 그 지역 간의 통합, 그 캠퍼스, 글로벌 캠퍼스, 아시아로 그런 것들이 상당히 이제 필요하다는 게 외국에서 온 분들의 오히려 조언이고요. 그래서 이제 스마트 에듀케이션 같은 경우는 상당히 이제 확산이 지금 되고 있는데, 이것은 사실은 어떻게 보면 우리 교육의 미래 인재 개발의 그 기회이자 위협인데, 어떤 의미에서 기회이냐 하면 사실 그 요새는 기업에서 진지한 회의를 할 때는 스마트폰을 다 회수를 한답니다. 왜냐하면 회의하는 동안에 각자가 스마트폰으로 자기 상대방하고 대화하기 때문에 회의가 안 이루어지기 때문에, 그래서 사실 굉장히 스마트 교육을 확산하면 개별화된, 특성화된, 획일적이 아닌 다양한 교육을 할 수 있지만, 또 한편으로는 이게 스마트 교육은 우리 핸드폰이 뭐 보조금 안 받으면 100만 원 정도 하니까 결국은 계속 기술인데, 그런 걸 갖다가 이제 취약계층이나 그런 사람들은 이걸 이제 살 수가 없기 때문에 이게 오히려 스마트 에듀케이션이 오히려 사회 양극화를 더 심화시키는 그런 일일 수 있기 때문에 이런 문제에 대해서도 이제 진짜 있었습니다. 그 다음에 이제 그 노동시장과 교육훈련의 연계. 그래서 이건 단순히 직업훈련학교뿐 아니라 산업체의 수요에 맞는 교육을 우리가 어떻게 할 수 있는가 하는 것이 사실은 굉장히 중요한데, 여기서 이제 그 산업 대학이나 고등학교에서나 굉장히 강조되는 게 체험학습의 기회가 굉장히 중요하다. 결국은 인턴십이라든가 아니면 여러 가지 그 기업에 대한 문호 개방을 통해서 실제로 청년들이 이러한 일을 해보고 어떤 자기에 맞는 진로를 결정하는, 여기 앞에 자리 많으니까 일로 들어오셔도 됩니다. 중간에 많아요. 네. 그런 그 체험학습의 중요성이 굉장히 강조가 됐고요. 그래서 여기 제가 읽은 페이퍼 중에 캐치 22이라는 게 있는데 뭐냐면 영국인데, 영국은 제가 이해하기에는 특히 그 네트워크가 굉장히 중요하다 그래요. 일자리를 잡는데. 네, 그 네트워크는 근데 이제 우리나라 같이 영국은 대기업, 중소기업 차이가 별로 없기 때문에 중소기업에서도 많이 청년들이 취업하기를 원하는데, 그 청년들은
네트워크가 없어요. 왜? 일을 해본 경험이 없기 때문에. 일을 해본 경험이 없기 때문에 일자리를 못 얻는데 일자리를 못 얻으면 일을 경험을 못하니까 그냥 닭이 먼저 하나 겨루면서 명교성으로 캐치 2020니까 우리나라 달걀 그런 식으로 해서 결국 체험학습의 기회를 기업들이 많이 주는 것이 중요하다는 거고 실제로 새로운 지식의 창출을 해야지만 지금 이제 저도 대학에서 교수하다 잠깐 이제 직업능력개발원장으로 와 있지만 그 대학이 사실은 새로운 지식은 연구를 통해서 창출하고 자기들이 창출한 새로운 지식을 학생들에게 전수하는 데는 굉장히 인색하거나 취약하죠. 왜냐하면 교수들은 자기들이 갖고 있는 그 기본적인 걸 가리키기 위해서 결국 새로운 지식을 창출해서 이걸 갖다가 학생들한테 얼만큼 이제 공유시키느냐 하는 것이 굉장히 중요하다는 것이에요. 그래서 결국은 이제 우리 스위스나 그런 쪽에서 보면 교육과 취업이 통합돼서 이렇게 된다 그러면 결국은 이제 100% 취업도 실현이 되고 이런 과정에서 기업체와 학교가 교육 목표를 공유하고 그래서 그 안에서 교육 방법 같은 것도 서로 공유할 수 있다면 사실은 노동시장과 교육훈련의 연계도 이루어지고 청년 취업 문제 같은 경우도 많이 해결될 수 있다는 그런 얘기가 있었습니다. 그 다음에 이제 그 마지막으로 네 번째로 교육의 사회공헌 그래서 지금은 이제 전 세계적으로 사회 중산 양극화 경향이 심해지기 때문에 고든 브라운 전 영국 총리는 그런 의미에서 중산층을 대상으로 한 교육 제공이 필요하다. 취약계층도 중요하지만 그래서 중산층이 그러니까 굉장히 역설적인 얘기인데 중산층이 좁아지니까 취약계층의 타겟이 오히려 그 중산층을 겨냥으로 한 이 교육 제공에서 중산층들이 취약계층으로 떨어지지 않도록 하는 그런 그 교육의 정책 기조가 바뀌어야 된다는 거. 그 다음에 이제 하버드의 다니엘 사피로 교수는 결국은 그 우리가 계속 논쟁하고 갈등하는 이유는 결국 사회 갈등을 해결하는 협상에 대한 교육이 이루어지고 있지 않다. 그래서 실제로 초기 단계부터 사회 갈등을 해소할 수 있는 이러한 그 협상 교육을 해야 된다는 것이고 잘 아시겠지만 이제 교육기회의 평등 이것이 뭐 우리 개막식 안철수 후보도 얘기한 이런 굉장히 중요하고 특히 기업도 지금은 단순히 그 사회적 책임의 차원에서 지금 좀 전에 말씀 삼성에 드린 어떤 교육급여를 굉장히 활발하게 했고 기업뿐 아니라 이제는 학교도 교육기부를 한다. 왜? 제가 그 버클리 음대 그게 버클리가나 버클리더라고요. 그래서 이게 버클리 음대에 학장 얘기 중에서는 제일 관심이 있었던 건 뭐냐면 자기들은 글로벌 탤런트를 확보하기 위해서 그 학생들을 불러 모으지 않고 자기들이 미국도 몇십 개 도시, 아시아에도 40여 개, 전 세계 40여 개 도시에 가서 직접 학생들에 대한 인터뷰를 한다. 왜? 그 학생들은 미국의 보스턴까지 오려면 예를 들면 우리나라 같은 데서도 왔다 갔다 여비만 한 300~400만 원 드는데 과연 되게 음악하는 사람들이 대체적으로는 가난한데 과연 그걸 어포드해 갖고 올 사람이 얼마나 되겠냐. 그래서 자기들은 오히려 가서 오는 사람도 면접하지만 가서도 한다 하는 그런 얘기를 저는 상당히 인상 깊게 들었는데 여기는 맞아 MIT나 버클리 같은 데서는 그냥 기본적으로 온라인에서 아주 훌륭한 강의를 누구나 들을 수 있게 제공해 주고 있다는 거죠. 그래서 실질적으로 뭐 어떻게 보면 이제 파트타임 학생을 프리 파트타임 학생을 지금 받고 있는 거죠. 그 다음에 이제 어떤 의미에서는 국가 대 국가의 그 교육 사회공헌 측면에서는 ODA가 활성화되어야겠다. 그래서 특히 우리나라 같은 경우는 저희 직능원 같은 경우는 최근에 들어와서 그 OD가 이게 우리나라 교육제 중에서 특히 그 직업 훈련이나 교육에 대한 경험이 굉장히 중요한데 그거를 개발도상국에서 상당히 해달라고 많은 요청이 왔고 실제로 올해 같은 경우는 이제 그 개발 해외 방문단 이 직능원 내원 건수가 작년에 비해서 2배가 늘었어요. 그래서 사실 저희 인력으로 커버해 줄 수 없는 지경까지 이루어졌는데 그래서 개발도상국에서 상당히 우리나라에서 기대하는 게 돈에 대한 원조도 있지만 사실 이쪽 분에 원조를 많이 하는데 실제로는 이제 여러 가지 예산이나 인력 때문에 많이 못 해주겠는데 여기에 있는 분들도 이걸 ODA를 개발도상국의 교육훈련에서 ODA가 굉장히 중요하다는 그런 말씀을 해주셨습니다. 그다음에 이번에 이번에서 그 젊은 분들이 굉장히 많이 왔는데 그 이유 중에 하나가 아마
실용 교육에 대한 세션이 네 개가 이제 있어갖고 트랙 3에서 오늘 트랙 C에서 했는데 거기서 결국은 이제 이 실용 교육을 하는데 특징 모든 공통의 특징은 뭐냐면 암기식 주의식 교육이 아니라 현장 중심의 교육. 그래서 이 버클리 음대 학장 얘기는 약간 결국은 학교에서 본질적으로 살아남을 수 없는 그런 사람들을 자기네가 갖다가 약간 이렇게 퇴임시켜갖고 훈련시켜갖고 그 재능을 계속 유지시켜주고 발전시키는 자기 역할에서 학교의 역할이 이쪽에서는 전환이 되고 그래서 학생을 관리하고 통제하기보다는 잠재적 능력을 개발시켜주는 그래서 결국은 이제 현장 중심의 이론과 현장의 균형이 유지되고 저희 세션에서 얘기했듯이 뭐 스위스나 독일 같은 나라는 결국은 이제 일주일에 5시간 수업 중에서 4일은 현장에 가서 훈련 받으면서 일을 하고 하루는 이제 클래스에서 하는 그런 것이 적절히 이루어져야 되고 그러기 위해서는 결국은 기본적으로 이제 우리나라는 특징이 전문대학에 지금 저희 직능원이 추계해 가면 전문대학의 위기인데 왜 전문대학의 위기가 왜 됐냐면 특성화시키지 못하고 이제 4년대 대학을 따라가면서 옛날에는 이제 전문대학교 학장님 4년대 대학원 총장님 그랬는데 이제 대학교로 하는데 근데 문제가 뭐냐면 그래서 이제 전문대학의 교수님들 다 박사학위가 있어요. 근데 제가 독일 스위스 그런 데 가보면 전문대학에 있는 교수님들은 박사학위가 거의 없어요. 왜? 현장 기능을 중시하기 때문에 주로 석사를 하고 현장에서 굉장히 많은 사람들을 쓰거든요. 그런 의미에서 이제 결국은 현장에서 인정받는 교수나 티칭 요원을 확보하는 게 중요하고 또 그러기 위해서는 학교를 중심으로 전문가 네트워크가 형성되어 갖고 전통적인 교수가 아니라 우리나라는 산업 현장 교수 여러 가지 많지만 사실 저도 대학에서 제가 산업 단장도 했었는데 별로 잘 안 돼요. 이름만 타이틀만 걸어두지만 근데 여기서는 실제로 그래서 이제 학벌이 아니라 능력 중심의 교육이 이루어져서는 학교를 중심으로 한 전문가 네트워크 활용이 실용 교육을 성공하게 하는 한 요인이다 그렇게 얘기할 수가 있었습니다. 그래서 이제 그런 한마디로 이제 그러면 올해 글로벌 HR 포럼 2012에서 과연 무엇을 배웠고 우리가 무엇을 공유했는가 그래서 제가 우선 무엇을 배웠는지를 말씀드리기 전에 우리 앞에 있는 학생 여기서 뭘 배웠어요? 한마디로 마이크 좀 갖다 주시죠. 한국말로 하셔도 영어로 번통역이 되고 있으니까. 네, 세종과학고 김광민이라고 합니다. 나오는데? 네, 우선 지난 이틀간 HR 포럼에 참여하여서 우선 여러 석학분들이라든가 아니면 현장의 경험이 많으신 어떤 다양한 분들의 가장 생동감 있는 목소리를 우선 들을 수 있었고 그리고 그것을 통해서 제가 한때 생각했던 그런 의문점들 역시 그 사람들도 같이 고민을 하고 있고 그것이 이제 제가 이제 앞으로 해결해 나가야 되는 그런 과제일 거다라는 생각을 했으며 또한 앞으로 저희 학업이든 어떤 커리어에 있어서든 지속적인 관심을 통해서 저런 문제에 어떤 해답을 던질 수 있는 그런 사람이 되고 싶고 그리고 그렇게 되겠다는 다짐을 달성을 할 수 있게 되었다고 저는 생각합니다. 감사합니다. 그러면 혹시 30대나 40대 분 중에서 혹시 말씀하고 싶으신 분 있으세요? 아니면 제가 지정을 해야 되나요? 그럼 우리 외국분, 우리 스위스에서 오신 발표해 주신 우리 슈렉 박사님도 한번. So, what did you learn from the participation of Global HR Forum 2012? Well, thank you for giving me the opportunity to say something about my experience. It was my first time to Korea, and I'm very much impressed about the Global HR Forum. I think that the debates were extremely good that we had. I was also impressed by the many contacts I had with high school students. They are extremely interested in learning, in seeing what is done abroad and compare it with their own experience. I was impressed by
the many different kinds of people you have brought together, like people from universities, like I've attended the session on arts. I think that this mix was extremely interesting, and I made many contacts and interesting conversations also during the breaks. And I think so in this respect, the Global HR Forum is really an excellent possibility to exchange views, ideas from all over the world. So thank you very much. 네, 감사합니다. 혹시 더 말씀하실 분 있으세요? 없으시면 제가 우리 여학생 계속 스마트폰 하는 여학생 혹시 한번 말해 볼래요? 네. 마지막으로 네. 자기 이름 여기 앞에. 네. 안녕하세요. 청신국제중학교 3학년 이민지입니다. 네. 일단 포럼에 처음 올 때는 그냥 막연하게 기대만 하고 왔었는데요. 와서 교육이라는 주제가 학생들의 교육뿐만 아니라 어른들의 교육 그리고 저희 교육이나 그런 미래에 관해서 많은 분들이 같이 고민하고 토론할 수 있다는 게 너무 감사했고요. 또 포럼에서 배운 많은 정보, 만난 많은 분들 통해서 앞으로 제 꿈에 대해서 더 한 발짝 나갈 수 있도록 열심히 노력하도록 하겠습니다. 감사합니다. 그러니까 이게 제가 급히 만들라고 그랬는데 이게 원래 제목은 무엇을 배웠으며 무엇을 공유하고 싶은가였거든요. 네, 제목은 그래서 그렇게 된 건데 저는 사실 이제 두 가지를 말씀드리고 싶은데 아까 우리 그 스위스에서 온 박사님이 얘기했던 거하고 똑같아요. 제가 이메일을 이번 포럼에 참가한 사람한테 받았는데 그 사람이 뭐라고 얘기했냐면 Thank you again for inviting me Global HR Forum, which I found very stimulating. I am especially impressed at how eager the students are to ask questions after talk. I think I could have given out hundreds of cards. 이게 뭐냐면 결국은 이 학생이 아까 똑같이 얘기했는데 작년하고 올해 글로벌 HR 포럼에서는 진짜 젊은 중학생까지도 참가해서 특히 굉장히 열심히 듣고 끝까지 남아있고 또 끝난 후에도 여러 가지 질문하는 게 그래서 그게 사실 저도 뭐 국제 컨퍼런스를 100몇 번 이상 다녀봤는데 이렇게 끝까지 남아있고 젊은 사람들이 많이 참여하는 그 컨퍼런스는 없었고요. 그래서 그런 의미에서 여기서 저도 이제 대한민국의 희망을 봤습니다. 그리고 두 번째는 이제 교육훈련 분야 관련해서 결국 이제 교육이 이 Better Education, Best Welfare라는 맞게 결국 교육이 잘 이루어지면 웰페어도 이루어지는데 지금과 같은 교육에서 빨리 탈피를 해야 된다. 왜냐하면 이제 결국 교육이라는 거는 저도 학교에 있지만은 과거에 있는 것 전통을 가지고 어떤 시스템 내에서 잘 활동할 수 있는 그런 인적 자원을 활용하는 게 기본적인 보통 교육의 목표인데 그것도 중요하지만 거기에 덧붙여서 앞으로는 자꾸 미래 환경이 변하니까 결국은 창의성 있는 그래서 기존의 시스템을 유지하면서도 어떤 그 창의성 있는 미래 인재를 어떻게 양성하는 것이 우리나라뿐 아니라 모든 나라가 갖고 있는 숙제고 이것이 결국 성공하는 나라가 21세기의 세계 경제를 리드하는 그런 나라가 되지 않을까 하는 게 제 짧은 생각입니다. 하여간 이틀 동안 수고하셨고요. 감사합니다.